आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय संपादक जितेंद्र सिंह ने शिवचर के कांग्रेस विधायक पद के उम्मीदवार तमालकांति वणिक को लेकर फाटक बाजार क्षेत्र का किया दौरा। जल्द से जल्द शुरू होगी संस्कार कार्य, दिया आश्वासन। चुनाव आयोग की विभिन्न गतिविधियों को लेकर कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोड़ी ने पत्रकार व दूसरे हस्तियों से किया मुलाकात। कई मुद्दों के बारे में दिया विस्तारित जानकारी। शिवचर के सेकेंड लिंक टू क्षेत्र में अग्निकांड में बड़े पैमाने पर क्षति होने की मिली है जानकारी। वाहनों के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के घर हुआ स्वाहा। फायर ब्रिगेड के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। शिवचर करीमगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया धरना व विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। विधानसभा केंद्र के धर्मिकाल क्षेत्र में पिछले 7 सालों से पेयजल परिसेवा से परेशान महिलाओं ने किया सड़क अवरोध। निकाला गया विक्षोभ जुलूस। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे से शिवचर फाटक बाजार के संस्कार कार्य न होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा था। तो इसी दौरान कांग्रेस के सर्वभारतीय संपादक जितेंद्र सिंह ने शिवचर के विधायक पद के उम्मीदवार कांग्रेस दल के जाने माने व्यक्तित्व तमालकांति वणिक को लेकर इस क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई इलाके के दौरे के बाद इलाके में उन्नयन व संस्कार कार्य जल्द से जल्द किए जाने का आश्वासन दिया और आने वाले चुनाव में हर एक क्षेत्र में लोगों को सहयोग किए जाने का उम्मीद जताया। तमालकांति वणिक को विजय करवाने का भी उन्होंने अपील किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि बिजली परिसेवा में 200 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। बेकार युवक युवतियों को स्वरोजगार का साधन भी दिया जाएगा। साथ ही फाटक बाजार क्षेत्र के नालों के संस्कार तथा आवासीय इलाके के उन्नयन के लिए अहम कदम भी उठाए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारा स्वागत किया पूरे मार्केट के अंदर। जो आपने मुझे प्रेम दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपको यही निवेदन करने के लिए आज हाजिर हुआ हूं कि आपने देखा है कांग्रेस पार्टी का समय, जब ऐसा भी समय आपने देखा, मेरे बुजुर्ग बहुत सारे हैं, जब ये मार्केट से बाहर नहीं निकल सकते थे, 4 बजे बाद कोई बाहर नहीं निकलता था और पूरा एक तरह से आतंक का पूरा माहौल बना रखा था पूरे प्रदेश के अंदर। और जो भी आज विकास हुआ है वो विकास श्री तरुण गोगोई जी के समय, हितेश्वर साइका जी के समय, एक जो भी आज असम को आज पूरे विश्व में जाना जाता है उनकी वजह से आज हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने हर घर को, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी प्रदेश से आए हो और किसी भी बिरादरी के हो, उन सबों को इतना ही सम्मान दिया है। कभी भी कोशिश नहीं करिए कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसको तोड़ा जाए। मैं तो आज हमारे व्यापारी साथियों के बीच में आया हूं और मुझे एक बहुत बड़ी पीड़ा भी हुई है। मुझे एक बहुत बड़ा दुख हुआ इस बात का कि कुछ दिन पहले मैं डिब्रूगढ़ में था, उसके बाद मैं छोराट में था और पिछले लगभग 15-20 दिनों से मैं गुवाहाटी में हूं और अलग अलग संगठनों से मेरी मुलाकात होती है। और अधिकांश हमारे जितने भी साथी हैं उनने ये मुझे बताया गया है कि इस पिछले 5 साल के अंदर जो सरकार टैक्स लेके आई है, वैट लेके आई है, जीएसटी लेके आई है, एक्साइज लेके आई है, दुनिया भर के जो टैक्सेस लाई है, जीएसटी के बारे में तो आप सब जानते हैं। व्यापारी से सबसे बड़ा छोटा जो व्यापारी उसके ऊपर सबसे बड़ा तलवार चलाई है। और सिर्फ उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं, जो बड़ी बड़ी रिटेल शॉप वाले हैं, जो बड़ी बड़ी चेन चलाते हैं, उनको फायदा देने के लिए कि इनकी कमर
काटिए और ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ये बड़े बड़े आ जाएंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन सुष्मिता जी, आसाम के अंदर एक मैंने जीएसटी के बारे में तो सुना ही है, परेशान है लोग, लेकिन आसाम के अंदर 2 टैक्स और लगा रखे हैं। एक तो एचपीएस टैक्स और एक सोनवाल टैक्स। ये जो बिस्लेरी की बोतल भी है, इसकी कीमत है 10 रुपीज। और उस 10 रुपीज के ऊपर कुछ रुपए 11-12 है, या हो सकता है आपका जो डिस्काउंट मिलता है पूरी पेटी खरीदने के लिए, या बल्क डिस्काउंट मिलता है, उसके ऊपर 1 टैक्स 2 टैक्स और देने पड़ते हैं उसको। तो हर चीज हो, चाहे बिस्लेरी की बोतल हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर आसाम के अंदर एचपीएस टैक्स भी लगा हुआ है और सोनवाल टैक्स भी लगा हुआ है। और मेरे व्यापारी भाई অ্যাসোসিয়েশন আর এই বাজারের ব্যবসায়ীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমরা বাজারে এসেছি, আপনারা সময় বের করেছেন এবং এটাই পরম্পরা যে প্রত্যেক প্রার্থী বাজারে আসে। আমি আপনাদের হাত জোর করে আবেদন করছি যে এবার কংগ্রেসের প্রার্থীকে আপনারা শিলচরে জিতিয়ে দিন, কারণ শিলচরের ইতিহাসে যদি কেউ কাজ করে থাকে, বাজার হোক, শহর হোক, গ্রাম হোক, কংগ্রেস করেছে। কংগ্রেসের সমালোচনা করে তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে একটা প্রকল্পের নাম বলেন যেটা আপনারা শিলচর সমষ্টির জন্য করেছেন। আমরা সদরঘাটের ব্রিজ করেছি, আমরা বাদ্দিপাড়ের ব্রিজ করেছি, আমরা মিউনিসিপ্যালিটির বিল্ডিং করেছি, আজকে আমরা পৌরসভার বিল্ডিং করেছি, আমরা আজকে শিলংপট্টিতে প্রথম ব্লকের রাস্তা বানিয়েছি এবং মাননীয় সাংসদ রাজদীপ রায়ের রাস্তার বাইরের রাস্তা আমরা ব্লক করে দিয়েছি। আর যে যে জলের প্রকল্পটা ওল্ড শিলচর জন্য হচ্ছে সেটা কংগ্রেস করেছে, গুলদিঘি মল কংগ্রেস করেছে। আগামী দিনের ভোটে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে সেই মাথার উপর সেই হাতটা রাখবেন, এই বিশ্বাসটুকু আমি রাখি। এবং আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি যে আমি এখানে এসে আপনাদের সাথেই বসে আপনাদেরই কথা শুনে তারপর আমার কাজগুলো করব, এটা আমি কথা দিয়ে গেলাম। लेकिन मुझे कार में आके जरूर पूरे प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे हमारे राजस्थान के भी लोग हैं, वो आके मुझे खुली बात बता देते हैं, अपनी दिल की बात बताते हैं और उनके दिल के अंदर पीड़ा है। आपने देखा होगा कि ऐसा समय आपने कभी भी नहीं देखा होगा जो समय आज आप सबों को देखा जा रहा है। कोई वो टैक्स नहीं देता है तो तुरंत उसके ऊपर केस हो जाता है, तुरंत वो फूड इंस्पेक्टर आ जाता है, तुरंत पुलिस आ जाती है। तो आप सोचिए कि ये कौन सा राज चल रहा है? क्या अंग्रेजों का राज चल रहा है? क्या ये देश हमारा आजाद हो चुका है? तो आपसे निवेदन ये है। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने पत्रकार तथा चुनाव आयोग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कई पहलुओं पर आलोकपात करते हुए विस्तारित जानकारी प्रदान किया। कुल उम्मीदवार तथा कानून व्यवस्था के कई पहलुओं को लेकर उन्होंने इस दिन पत्रकारों के समक्ष अपने मतों का बखान किए। इस दिन के कार्यक्रम में चुनाव आयोग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ नए तौर पर आए कुछ दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। आज हमारी जनरल ऑब्जर्वर्स एंड पुलिस ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग हुई है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उन्हीं के साथ मीडिया के साथ भी मीटिंग हुआ है। वी हैव जनरल ऑब्जर्वर फॉर सिलचर अमलान बिस्वास साहब, हमारे साथ है फॉर धुलाई एंड सोनाई हमारे कैलाश पगारे सर है, हमारे यहाँ राजीव रंजन सर है फॉर काटीगोरा एंड बोरखोला, हमारे साथ सत्यप्रिया मैम है तमिलनाडु से, पुलिस ऑब्जर्वर बन के आए हैं। विथ रिगार्ड्स टू पोल प्रिपरेशन, हमारे 1834 पोलिंग स्टेशंस में 201 पोलिंग स्टेशंस हम ऑल वीमेन पोलिंग स्टेशन ले रहे हैं। इस बार 317 न्यू ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस लेना पड़ा है अंडर द कोविड गाइडलाइंस। पोस्टल बैलेट फैसिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड। सारे ड्राइवर्स, हैंडीमैन, मीडिया, पोल पर्सनल, स्पेशली फॉर पोस्टल बैलेट जो घर पे बैठे करने के लिए 80+ वोटर्स के लिए एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़ विद एन ऑथेंटिक सर्टिफिकेट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, उनके लिए भी पोस्टल बैलेट का फैसिलिटी दिया चुका है। अराउंड 6,000 पोस्टल बैलेट्स हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। वी आर फुली प्रिपेयर्ड विद आवर टीम्स बीइंग मोबिलाइज्ड ऑन द फील्ड ऑल्सो। उसमें वीडियोग्राफी होगा, माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे टू एंश्योर दैट द पोलिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। इस बार भी हर तरह टाइम से नेट ट्रिप में इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा।
इसके तहत फर्स्ट रैंडमाइजेशन ऑलरेडी ईवीएम्स का हो चुका है, फर्स्ट रैंडमाइजेशन पोलिंग पर्सनल का भी हो चुका है। इसके बाद जो सेकेंड रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम होगा 18 तारीख को, आज ही जनरल ऑब्जर्वर सर्स के प्रेजेंस में सेकेंड रैंडमाइजेशन ऑफ पोलिंग पर्सनल भी कंप्लीट हो चुका है। एज पर द इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल एंड कैलेंडर, वी आर वे अहेड ऑफ आवर प्रिपरेशंस एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट we will have a smooth incident free elections 2021. 12 को खत्म हुआ था। As of now total number of candidates we received is 80, counting for all the 7 constituencies, and इसके बाद 12 तारीख we will meet for scrutiny based on the criteria laid down by election commission, and 15th is the last date for withdrawal. 17th, sorry. 12th was the last date for nomination, 15th is the date for scrutiny, and 17th is the last date for withdrawal, जैसे आप जानते हैं। इसके अलावा like you are aware 1834 पोलिंग स्टेशन है हमारे, जिसमें 201 विमेन पोलिंग स्टेशन की हम प्लानिंग कर रहे हैं। These women polling stations will be in multiple polling stations. It won't be a standalone polling station. These will also be in predominantly town areas, so that there is no concern on that front also. And polling day जो है वो of course 1st April को है। उसी हिसाब से हमारे विभिन्न preparations चालू हो चुके हैं। आपके कुछ concerns है, कुछ राय है, कुछ issues है, आप बोल सकते हैं, and then we will also answer. शिलचर के सेकंड लिंक रोड क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे एकाएक अग्निकांड की वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छाया रहा। सूत्रों के अनुसार सुबह करीब 8 बजे अग्निकांड की वारदात हुई, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों के घर तथा कई वाहन आग के लपेट में राख बन गए। अग्निनिर्वापक वाहिनी के जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और हालात पर नियंत्रण पाया। हालांकि इतने बड़े अग्निकांड में केवल 2 घंटे के अंदर ही नियंत्रण पाया जा सका, लेकिन इसी दौरान कई मकान व वाहन जलकर राख हो गए। बहरहाल इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन कार्रवाई पर जुट गई है और अग्निनिर्वापक वाहिनी के कड़ी प्रयास के चलते आग पर नियंत्रण पा लिया गया।
सिलचर करीमगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 3 दिनों में 3 लोगों की मौत हो जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार 11 मार्च को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि पिछले रात को और भी 2 वारदात हुई। इधर 13 मार्च को सुबह सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो जाने पर इलाके के लोगों में बेहद दुखद माहौल बनी हुई है और यातायात परिसेवा से जुड़े ट्रैफिक व्यवस्था को लोग इस संदर्भ में आरोप लगा रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान लोगों ने क्षोभ व्यक्त करते हुए शवों को राजमार्ग पर रखकर सड़क अवरुद्ध किया और जल्द से जल्द ट्रैफिक विभाग को इस क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई की जाने का मांग भी रखा। जिला प्रशासन तथा वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में आश्वासन दिए जाने पर वापस सड़क अवरुद्ध हटा लिया गया और शवों की अंतिम संस्कार कार्य संपन्न कर लिया गया। শিলচর টু করিমগঞ্জ রুট যেটা ব্লক করা হয়েছে গতকালকে যাতে আমরা জসিমার আফতাবে যে দুর্ঘটনা আমরা দোয়া ভাইয়ের যে মৃত্যু ঘটনা হয়েছে সেতে আমরা কালকে প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো মানে সাহায্য পাই না। আমরা প্রায় 1 ঘন্টার থেকে 1.5 ঘন্টা লাশ নিয়ে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম। অ্যাম্বুলেন্সকে 108কে ফোন করেছিলাম, সেটা তো আসে নাই। তার জন্য মানে 2 দিন পর সেগুলো ঘটনা ঘটে। আজকে আমরা সড়ক উপর রুট অবরোধ করেছি, রুটটা ব্লক করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এসপি বা ডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো কিছু আমরা সাহারা না পাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রুটটা ব্লক রাখবো। যে আমরা যে লাশ হয়েছে, কালকে মৃত্যু হয়েছে ধরুন, সেটার ডিমান্ড হলো 10 লাখ টাকা করে দিতে হবে সরকারের তরফ থেকে। যদি না দেওয়া হয় তবে আমরা রুটটা বন্ধ করে রাখবো, নেক্সটে আরও বড় করে আন্দোলন করবো। कछार जिले के धुलाई विधानसभा केंद्र में दर्मीखाल इलाके में पेयजल परिसेवा से परेशान महिलाओं ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर विक्षोभ जुलूस निकाला। उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में लोग सुचारू रूप से पेयजल परिसेवा मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। महिलागण गंदा पानी पीकर नाराजगी व बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। एक तरफ जहां इलाके में पानी परिसेवा यानी पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से नहीं है, तो इसी दौरान इस क्षेत्र में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य द्वारा कोई कदम भी नहीं उठाया गया। आरोप प्रत्यारोप को पीछे छोड़ आवासीय क्षेत्र के महिलाओं ने संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। इधर धोलाई विधानसभा क्षेत्र के दर्मीखाल गांव पंचायत में पानी की समस्या में जूझ रहे महिलाओं ने आज दर्मी बाजार में एक विशाल विक्षोभ जुलूस निकाला। महिलाओं का कहना है कि लगभग 10 सालों से इस अंचल में लोग साफ पानी पीने को नहीं पा रहे हैं, जबकि पीएचई है लेकिन पानी नहीं है। नदी नाला की पानी पीने के दौरान वे लोग मजबूर हैं और बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं। उनका सेहत पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे लोग वोट बॉयकॉट करने में पीछे नहीं हटेंगे। इस संदर्भ में महिलाओं ने चेतावनी भी दी। জল খাইবার বড় অসুবিধা হয়ে যায়। এরপরে আমরা এখন নালা ঘাটের জল খাইয়া করিয়া আর তো নলের জলে স্নান করিয়া আস্তা শরীর চুলকায়। এরপরে জল খাওয়া যায় না, নালার জল খাওয়া লাগে। এরপরে গরম জল দিয়া এখন স্নান করিয়া করা লাগে, যে শরীর আস্তা শরীর চুলকায়। এরপরে জল পাওয়া যায় না। এটা করতাম, এখন আপনারা এটা জলের ব্যবস্থা করে দেন। লেট্রিন সেটিন আছে কুয়ার নদীর ধারে, এবার নদী নালা খাওয়া যায় না। যদি বন্ধ করে দেয় আমরা তো নিরুপায়। এখন তো না খায় মানুষ, জল না পায় মরবো মানুষ। আর এই কাঁচা কুয়া কেমনে আমরা কিটা করতাম? এই কুয়া মরবো, কিছু না, আমরা কিছু দাবি না। এটা ম্যানেজারে বন্ধ করলে তো শেষ। মুঠো পাই না, ফিসি আছে কিন্তু জল নাই। আমরা বেজান কইছি, মেম্বার পঞ্চায়েতেও কইছি, কেউ গুরুত্ব দেয় না। আমরা জলের লোকে দিব কই আশা দেয়, জল দেয় না। জল খুব কষ্ট, নালার জলও নাই। নালার একটু জল এটা স্নান করবারও জল হয় না। আর ওটা আনি আর সিদ্ধ করি আমরা খাই, আর নালার জলটা
যদি তোমরা জলস্থায়ী সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে কি তা আমরা করবে? ভোট দিতাম না তোমরা প্লেকার্ড হাতে নিয়ে যে আমরা ভোট বয় করবো, আমরা ভোট দিতাম না। জলের কষ্ট বেশি। জল তো আগের একদম মানে জল পাইছি না, যতদিন থেকে পিএসসি দিছে এর আগের থেকেও পাই না, আর কোনো পাই না জল। এই ব্যাপার নিয়ে কোনো জনপ্রতিনিধির দ্বারস্থ হয়েছিলেন নি আপনারা? ও হয়েছে আগে, তখন তো হয়েছে না, মেম্বার তারাও হয়েছে, পঞ্চায়েতরাও হয়েছে, মানে তারা কোনো ইয়ে নিছে না, গুরুত্ব নেয় না। কোনো বিভাগীয় আধিকারিকের দ্বারস্থ হয়েছিল? তারা মানে কোনো গুরুত্ব নেয় না, আমরা তো জলের কষ্ট দিয়ে আশা দিয়ে দিব কইয়া কেউ মানে কিছু কয় না, কেউ কিছু কোনো এমএলএ মন্ত্রী হয় না, না না আপনার অসুবিধা হইতেছে? জলের খুব অসুবিধা। करीमगंज जिले के बदरपुर विधानसभा केंद्र में एआईयूडीएफ के उम्मीदवार अब्दुल अजीज चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया। भाजपा के उम्मीदवार विश्वरूप भट्टाचार्य के साथ उनका कांटे का टक्कर होने का उन्होंने जानकारी दिया। কিমান ভোটত জিতিম বললে 20-25 হাজাৰৰ ডিফাৰেন্স থাকিব, 25-30 হাজাৰৰ ডিফাৰেন্স থাকিব। কিছু বদরপুরের বিভিন্ন ইস্যু আছে, এতিয়া সময় কম, রাস্তা ঘাটের সমস্যা আছে, পানীয় জলের সমস্যা আছে, ইলেকট্রিফিকেশনের সমস্যা আছে, আৰু বিভিন্ন ছাত্ৰৰ আর আপনার চাকরি নাই। এইবিলাক যোৱা 5টা বছর গভর্নমেন্টে যিবিলাক কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে। এইবিলাক সঁচাকৈ মানুহৰ মানে লগত কথা পাতিলে মানুহৰ দুখকে একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়া শুনা কৰি কোনো চাকৰি নাই, পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, এইবিলাক আমি চেষ্টা কৰিম। 25-30 হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতিম। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई के भूतपूर्व विधायक आमिनुल हक लस्कर ने अपना मनोनयन पत्र दाखिल करते हुए सोनाई क्षेत्र की हर एक उन्नयनमूलक गतिविधियों को वास्तवायन किए जाने का आश्वासन दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने मनोनयन पत्र प्रदान किए जाने के बाद विस्तारित खुलासा भी किए। সাবসিডি ট্রাক্টর দিতে পেরেছি, পাওয়ার টিলার দিতে পেরেছি, সময়ে আপনার বীজ দিতে পেরেছি, সার দিতে পেরেছি। এর জন্য মানুষের উৎসাহ, শুধু যুবক নয়, যুবকরা আপনারা আমার এসএসজি গ্রুপের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ যেটা এসএসজি এটার মাধ্যমে 50,000 করে পেয়েছে। আজকে ছাত্ররা একবারে প্রাইমারি লেভেল থেকে কলেজ লেভেল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ছাত্ররা উপকৃত হয়েছে। প্রত্যেক কলেজ ছাত্রদের অ্যাকাউন্টে 1500 টাকা করে ঢুকেছে। গত করোনা মহামারীর সময় সোনাই সমষ্টির এমন কোনো মানুষ, গরিব মানুষ যে রেশন, সরকারি রেশন পায়নি, এরকম কংগ্রেস সমর্থিত। আজকে কংগ্রেসের মধ্যে এমন খুব ঢুকেছে, সোনাইর ব্লক কংগ্রেস, সোনাইর মন্ডল কংগ্রেসরা আজকে পদত্যাগ করতেছে, অফিস ভাঙচুর করতেছে। তারা এই জোট বন্ধনকে সাদরে গ্রহণ করেনি। এই জোট বন্ধনটা তার কাছে জট হয়েছে। এই জট হওয়ার কারণে আজকে এইটা আমার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে। আমি অনেক বুটে জিতব। গত বছর 8,000 বুটে জিতেছিলাম, এবার হয়তো। सोनाई के भूतपूर्व विधायक कांग्रेस के जाने माने व्यक्तित्व एनामुल हक लस्कर को कांग्रेस दल की ओर से टिकट न मिलने पर आखिरकार वे निर्दल रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने सिलचर के जिला परिषद कार्यालय में अपना मनोनयन पत्र दाखिल करते हुए कहा कि सोनाई के लोग इन दिनों इस क्षेत्र से निजात पाना चाहते हैं। भाजपा दल के अपशासन तथा उनके शोषण नीति के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और आम जनता के कहने पर ही एनामुल हक लस्कर इस क्षेत्र में अपनी मनोनयन पत्र चुनाव में दाखिल किए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। এইটো কথাৰ ওপৰত সোণাইৰ মানুহৰ আবেগ অনুভূতি জন্ম ওদের বিৰাট তেওঁলোকৰ বিৰাট প্ৰেছাৰত মই বঞ্চিত হৈছোঁ, প্রপার জাস্টিসের উপর বঞ্চিত হয়েছি পার্টির পৰা। পার্টি সোনাই বিক্রি হয়ে গেছে। এবারে আপনি কার সঙ্গে আপনার প্রতিযোগিতা হলো? আশিস হালদার বিগত যে 5 বছরে এখানে ওইটা হলো সোনাই এই 5 বছর ফলক উন্নয়ন, ফলকে বিধায়কের নাম ধরবেন। হ্যাঁ, গ্রামের গাঁও পঞ্চায়েতের একটা বিধায়কের নাম দেখবেন যেটা বিধায়কের না। হ্যাঁ, ওইটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে জিপির হেডে আসে। ওই টাকাগুলো দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আমি উন্নয়ন করেছি, এইসব করেছি। এইবার উনি জবাব পেয়ে যাবেন মানুষের। এবারে একটা ত্রিমুখী লড়াই চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো আপনার কতটুকু আশাবাদী ওনার? যিমান কৰিলৈকে আমি ভাবি আছো, এতিয়া চাওক আমাৰ এনামুল ছাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, আমি তেখেতৰ লগত আছো আৰু লগত থাকি চলিম। বাকী আমি তেখেতৰ লগত পেলাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ বাছ এইখিনিয়ে অনুৰোধ চবৰ ওচৰতে, আমাৰ যিমানবোৰ আহিছোঁ আজি আমাৰ খুবেই জনপ্ৰিয় আমাৰ এনামুল ছাৰ। আমাৰ খুব দুখিত যে আমাৰ আজিলৈকে এতিয়ালৈকে
असम जातीय परिषद संस्थान के कार्यकर्ताओं का उद्योग सेवी बोड़कला क्षेत्र के ओर से कुछ लोगों ने अपने अपने मनोनयन पत्र पेश किए हैं। असम जातीय परिषद दल की ओर से बोड़कला के उम्मीदवार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए विस्तारित खुलासा भी किए। আমি 2021 ইলেকশন পার্টিসিপেট করবো লড়বো এই জন্য দৌড়া দিলাম। এবার কার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে আপনার বড়কলায়? আমার তো আশা বিজেপির সঙ্গে লড়বে। যেহেতু মহাজোটের প্রার্থীও আছে বড়কলায়, মহাজোটের প্রার্থী তো আছে বড়কলাতে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল তো মহাজোট তো আমরা অ্যাকচুয়াল এগোবে না, কিন্তু আমাদের লড়াই হবে বিজেপির সঙ্গে। কি তিনটা ইস্যু আপনি নির্বাচন জিতে আসলে কি তিনটা ইস্যু নিয়ে আপনি প্রথমে কাজ করবেন? আমি প্রথমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, ইলেকট্রিক এবং মানুষের দরিদ্র সীমার নিচে যেগুলো মানুষ আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে আমি কাজ করি। আপনার জয়নিয়া কত পার্সেন্ট নিশ্চিত? এটা তো জয়নিয়া তো আমার 100% কোয়া তো আমার অসম্ভব, কেন এটা তো বাক্য নির্ধারিত একদম আল্লাহ থেকে নয়, ঠিক আছে? এটা তো আমি কোয়াটা অসম্ভব না। আমি তো বলবো 100%, 100 আমি তো বলবো। बंगाली नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा भी चुनाव में हिस्सा लिया जा रहा है। सूत्र के अनुसार बोड़कला क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोगों की सुरक्षा तथा उनकी उन्नयन की विभिन्न पहलुओं को लेकर उम्मीदवार अपनी तकदीर को आजमा रहे हैं। বড়কলায় দাঁড়ানো মানে আমার উদ্দেশ্য বড়কলা নিয়ে কিছু না, আমি মানে বড়াকলি আমাদের ইউথ যেগুলো আছে এদের জন্য আমি কিছু একটা করতে চাই। এটাই আপনি দেখেন আসামে বরাকবেলি ছাড়া কোনো জায়গাতে বাঙালি ক্যান্ডিডেট নেই। এই বাঙালি জন্য বাঙালি যেটা আমাদের বাঙালি কালচারের জন্য আমি কিছু একটা করতে চাই। আসামে কোনো জায়গাতে বরাকবেলি ছাড়া বাঙালি ক্যান্ডিডেটই নেই, বাঙালি মানে কোনো ইজ্জতই নেই আমার আসামে। তার জন্য আমি চাই যে আমি বাঙালির জন্য একটা কিছু করতে চাই, এই আমার মেন উদ্দেশ্য এটাই। কত শতাংশ আশাবাদী আশা তো আমার বহুতই আছে, যদি বাঙালি আমার সাথ দেন তাহলে তো আমি জিতবো ইলেকশন। কন্টেস্ট কার সাথে হবে? কন্টেস্ট তো দেখেন বলতে পারবো না, কিন্তু মিসবাউলের সাথেই কন্টেস্ট হবে। এছাড়া তো বিজেপি তো মনে হচ্ছে না আমার মিসবাউলের সাথে একটু কন্টেস্টটা হবে। আপনার ভালো নাম না? আমার ভালো নাম হলো অসীম পাল। আমি বড়কলা কনস্টিটিউশনতে ইলেকশন খেলবো। আমার খেলার মেইন উদ্দেশ্যটা হইল গিয়া যে আমার যে বাঙালি ছেলেগুলো আছে, ইয়ং যারা আছে, এত পড়াশোনা করিয়া তারা আজকে কোনো জব পান না। আমরা গভর্নমেন্টে কী করে কোনো, এরপরে ফার্স্ট এডুকেশন তো নাই, এরপরে সেকেন্ড হইল গিয়ে বরফলিতে লাগে। এটাই কথা, দিলীপ পাল স্যারেরও টিকিট দেওয়া হইল না, তারপরে আমরা উজয়ের MLA শিলাদিত্য স্যারেরও টিকিট দেওয়া হইল না। নির্বাচনী ইস্যুটা আগে কি করতেন? আগে কোন দলে ছিলেন? আমি কোনো দলে নাই, আমি বাঙালির সাথে আছি, বাঙালির লগেই থাকবো। দল দিয়ে কথা না, আমি বাঙালি। কোন জায়গায় বাসা আপনার? আমার বাড়ি হলো উদারবন্দি। উদারবন্দি আমি খেলবো বরকলা দিয়ে স্টার্ট করছি, তারপর নেক্সটে উদারবন্দি আমি আরও মানে আস্তে আস্তে করে আমরা পার্টিটারে বড় করবো। একদিন সবাই আসবে। আপনার নির্বাচনী ইস্যুটা কি হবে? ইস্যু মানে আমরা নির্বাচনী ইস্যু লাগে মানে আমরা যে বাঙালি যেগুলো আছে, যে বরাকবেলিতে আমরা যেমন ইয়ং যেগুলো মানে ছেলেগুলো আছে, সবে যে কোয়ালিফিকেশন তারা একটা জব পাইলে ভালো হয়। বাঙালির মানে সাপোর্ট লাগে। আসামে বাঙালি এসামিসে যতটুকু জিনিস পায় সে বাঙালিরাও পাইতো। বেকারত্ব এটাই। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार खलीलुद्दीन चौधरी ने अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया और अपनी विजयी होने का उम्मीद भी जताया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा भी किए। আজকে নমিনেশন দেওয়ার উপস্থিত হয়েছি শিলচরে। আপনারা প্রত্যেকে জানেন বরাকবেলির কাট্টিছড়ার দুর্নীতিবাদ মন্ত্রী গৌতম রায় এখানে ইলেকশনে প্রস্তুত হয়েছেন। আমাদের কাটিগুড়াবাসী এবং প্রত্যেক জনসাধারণের স্বার্থে আমরা কাটিগুড়ায় 100% দুর্নীতি মুক্ত এবং এই গৌতম রায়কে আমরা 100% হারিয়ে বরাকবেলি থেকে বিদায় করব। আমার তো কোনো কম্পিটিশন নাই মন্ত্রী গৌতম রায়ের সাথে, কারণ উনি কাট্টিছড়া হারিয়ে আমাদের দলের প্রথম যে আমি দলে ছিলাম AUDF সুজামুদ্দিন লস্কর, উনি হারিয়ে দিয়েছেন গৌতম রায়কে। আজকে কাটিগুড়ায় আসছেন, উনি কাট্টিছড়ার, ওনার কোনো একদম পরিস্থিতি খুবই খারাপ, পজিশন খুবই খারাপ কাট্টিছড়াতে। আজকে উনি আসছেন কাটিগুড়া তো আরও খারাপ হবে। मिनिमम 30-40 हज़ार बूटे हमें जो समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम।
आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में शिलचर विधानसभा आसन केंद्र में निर्दल रूप से भूतपूर्व विधायक दिलीप पाल ने अपने हजारों समर्थकों को लेकर मनोनयन पत्र जमा करवाया। सूत्रों के अनुसार भाजपा दल की ओर से टिकट न मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भूतपूर्व विधायक दिलीप पाल ने अपने हजारों की तादाद में समर्थकों को लेकर कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने रैली के जरिए पहुंचे और बाद में उन्होंने अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया। सूत्रों के अनुसार इस बार की विधानसभा चुनाव में शिलचर आसन पर कांग्रेस के उम्मीदवार तमाल कांति वनिक तथा विधायक दिलीप पाल व भाजपा के दीपायन चक्रवर्ती के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद लोग जता रहे हैं। दिखा दीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे साइन करें। খেলা
करौली जिले के चुराईबाड़ी क्षेत्र में चुराईबाड़ी थाने के ओसी मिंटू सिल के प्रयास से गुड्डू साहू नाम के व्यक्ति के पास से लगभग 40 किलो गांजा जब्त किया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुड्डू साहू एक नाइट सुपर के जरिए यह सामान गुवाहाटी ले जा रहा था। इसी दौरान पुलिस छानबीन के चलते पूरा मामला सामने उभर कर आया। चुराईबाड़ी थाने के ओसी मिंटू सिल ने सामानों को जब्त किया और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चुराईबाड़ी थाने के ओसी मिंटू सिल ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। गौरतलब है कि चुराईबाड़ी क्षेत्र में मिंटू सिल जिस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से दायित्व लिए हैं, तब से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नशीले सामानों की पकड़ी जा रही है और गैरकानूनी कारोबार वक्त के साथ साथ बंद भी हो रहा है। बड़े पैमाने पर सफलता पिछले कई वर्षों से चुराईबाड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के चलते देखने को मिला है। 15 নম্বর কাঠিগড়া বিধানসভা সমষ্টি থেকে প্রার্থী পলিটিক্যাল জাস্টিস পার্টি অফ ইন্ডিয়া প্রার্থী হয়েছি। আমি কাঠিগড়ার ভূমিপুত্র এবং আমার দাদু ছিলেন কাঠিগড়ার প্রথম বিধায়ক, স্বাধীনতার পর যেটা 1952 ইংরেজি স্বাধীনতার প্রথম বিধায়ক ছিলেন। আর ওনার স্মরণ করে, ওনার পথ স্মরণ করে আমি কাঠিগড়ার প্রার্থী হয়েছি। ওনার আদর্শের সময়ে আমি কাঠিগড়ার প্রার্থী হয়েছি। ওনার উন্নয়নমূলক কাজ এখনও মানুষের কাঠিগড়ার জনগণের কাছে সর্বজন বিদিত আছে। কাঠিগড়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। বনিগ্রাম এয়ার হায়ার সেকেন্ডারি উনি ভূমি দান করেছেন এবং স্কুলও বানিয়ে দিয়েছেন। বনিগ্রাম হসপিটাল যেটা আহমেদ রাজা মেমোরিয়াল হসপিটাল, বনিগ্রাম এমবি স্কুল, তারপরে অন্যান্য জায়গায় আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান করেছেন। ওনারই আদর্শ করে আমি কাঠিগড়ার প্রার্থী হয়েছি এবং কাঠিগড়ার বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধান করতে আমি কাঠিগড়ার প্রার্থী হয়েছি। আমি এখন কাঠিগড়াতে কয়লা এবং কয়লা সিন্ডিকেট এবং সুপারি, বার্মি সুপারি এবং সিমেন্ট, যে সিমেন্টের ক্রিকেট চলবে, ওটার প্রতিবাদ চলবে। আমি উঠে দাঁড়াবো আগামীতে এবং কাঠিগড়ার উন্নয়নের স্বার্থে আমি জনগণের পাশে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাজ করে যাব। কাঠিগড়ার বেহাল রাস্তার অবস্থা, কাঠিগড়ার পানীয় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, কাঠিগড়ার বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা, কাঠিগড়া অঞ্চলের আনাচে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা, এই নিয়ে আমি এই পদক্ষেপগুলো নিয়ে এবং যেটা নিয়ে হচ্ছে বিরোধী এবং এনআরসির করে প্রতিবাদ এবং কৃষক আন্দোলনের এই প্রত্যাহার করার জন্য, যেটা কৃষকদের যে আইন করেছে সেই আইনকে বাতিল করার জন্য আমি তীব্রভাবে উঠে দাঁড়াবো। करीमगंज जिले के उत्तर करीमगंज के कांग्रेस विधायक कमला कदेपुर कास्ट से अपने मनोनयन पत्र दाखिल करते हुए अपनी विजय होने की उम्मीद जताई है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने शोषण मुक्त करीमगंज गठन किए जाने के साथ साथ राज्य से भाजपा सरकार को खतरे जाने के प्रयास में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए अपील भी किए। মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা সেকেন্ডলি মহাজনের প্রার্থী হিসাবে এবার যে হারে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা, শুধু এখানে নয়, উত্তর করিমগঞ্জের নয়, কালকে থেকে শিলচর থেকে হাইলাকান্দি থেকে সবাই ফোন করছে যে আপনার কীরকম সহযোগিতা চাই, কীভাবে সহযোগিতা চাই। আর বিশেষ করে আমাদের করিমগঞ্জের যেগুলো আছে, আমাদের মহাজোটের যারা কর্মীরা যারা আছে, আর আগামভাবে বলে দিচ্ছি যে এবার আসামে মহাজোটের নেতৃত্বে সরকার হচ্ছে, সেটা নিশ্চিত সময় যে পরিবেশ আছে ভাবো মানে মার্জিন টু মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰি কথা, মার্জিন টু ডে বাই ডে এখানে ইনক্রিজ হৈ আছে। আজি যদি 40,000 হয়, কালি 50,000 হ'ব, নেক্সট 60,000 হ'ব, মার্জিন টু ইনক্রিজ হৈ আছে। এইটো কাৰণে লাষ্টৰ দিন আপোনালোকক ক'ব পাৰিম যে কিমানখিনি মাৰ্জিনটো হ'ব। ল'ৰাকেইটা চাকৰি হোৱা নাই, আর বেঙ্গলীকেইটাক অপমান কৰিলে, বেঙ্গলীকেইটাক চাকৰি দিয়া নাই, বহুতকেইটা ইস্যু আছে। মোৰ মেডিকেল কলেজ নাই, যদি ইস্যু ক'ব লগা হয় যদি 50টা ইস্যু আছে। বৰাকৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে সিহঁতে এজনো আমাৰ হেৰিয়াৰ কেণ্ডিডেট দিয়া নাই, বাগানী কেণ্ডিডেট দিয়া নাই। তো প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰত সিহঁতে বৰাকক অস্বীকাৰ কৰিছে। এটার প্রতিদান উত্তর বরাকবাসী রাইজে এবার দেবে। মোদি আসছেন, তাও নর্থ করিমগঞ্জে আপনার সমষ্টিতে, আপনি বিভাগটা কীভাবে দেখছেন? দেখুন, কে আসছেন, কে যাবে, অনেকেই আসছেন, অনেকেই যাবেন। আমার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, হৃদয়ের সম্পর্ক, মনের সম্পর্ক, সেটাই ভোটে পরিণত হবে। जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में चाय श्रमिक नेता खीरोद कर्मकार निर्दोल तौर पर विधायक पद की लड़ाई पर जुटे हुए हैं। खीरोद कर्मकार ने अपने समर्थकों को लेकर शिलचर के
जिला उपायुक्त कार्यालय में अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया और इस क्षेत्र में अपने विजय होने का उम्मीद भी जताया। লক্ষ্মীপুর অঞ্চল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী রূপে আমি আবেদন করেছিলাম। আবেদন করার সময় আমার সামনে আমাদের নর্থ বরাক এবং সাউথ বরাকের 4 শ্রমিকের যে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা প্রায় 30টা বাগানের মধ্যে 19টা বাগানের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সব এসে আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেত্রী সুস্মিতা দেবের সামনে আবেদন করেছিল আমার টিকিটের জন্য এবং আমাদের বরাক 4 শ্রমিক জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী অজিত সিংহ মহাশয়ের কাছে আবেদন করেছিল। আমাদের জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ দে মহাশয়ের কাছে আবেদন করেছিল আমাদের 19টা বাগানের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি। এরপরে আচ্ছা, আপনি টিকিট না পাওয়াতে নির্দল হয়েছেন। আমি টিকিট না পাওয়াতে আমাদের 4 শ্রমিকদের আশীর্বাদ নিয়ে লক্ষ্মীপুরের জনগণ নিয়ে আমি আজকে মনোনয়ন পত্র আমি জমা দিয়েছি। আপনি জিত নিয়ে কতটুকু আশাবাদী? আমার 4 শ্রমিকদের ভাই বোনদের আশীর্বাদ এবং লক্ষ্মীপুর জনতার যদি মতামত থাকে, আমার আশীর্বাদ থাকে, আমি আশা করি আমি নিশ্চয়ই আমি এবার ইলেকশনে আমি জিতব। কিছু রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা বলছেন আপনি ডেমি ক্যান্ডিডেট হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং বিজেপির রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য আপনি দাঁড়িয়েছেন, সে ব্যাপারে কি বলবেন? না, এই ব্যাপারে তো আমি মত প্রকাশ করতে পারছি না, যেহেতু আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টিকিট না পাওয়ার ধরুন আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টে আজকে আমি নমিনেশন জমা দিই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার সাথে হবে বলুন? আমার তো মনে হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে যা শ্রমিক যদি এক থাকে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউ সাথে হবে না। না, বিজেপির সাথে হবে না কংগ্রেসের সাথে হলে তো बीजेपी साथ ही होगी। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में भाजपा के भूतपूर्व विधायक कृष्णेंदु पाल ने अपना मनोनयन पत्र करीमगंज जिला उपायुक्त कार्यालय में दाखिल किया। अपनी जीत की उम्मीद को दर्शाते उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में पथारखंडी क्षेत्र में स्वायत्ता के बाद पहली बार बड़ी परियोजनाओं का वास्तवायन किया गया है। लोगों के उन्नयन में अहम कार्य किया गया है। आने वाले दिनों में पथारखंडी क्षेत्र को और भी उन्नयनशील किए जाने के प्रयास में वे जारी रखेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पत्रकारों के समक्ष उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। পাতারকান্দির রাইজর আশীর্বাদ ভারতীয় জনতা পার্টির উপর থাকার কারণে আজ দ্বিতীয়বারের কারণে আমার প্রার্থী রূপে আমার মনোনয়ন দিছে আমার রাজ্যিক মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙ্গরিয়া আর আমার নেডার আহ্বায়ক মাননীয় হেমন্ত শর্মা ডাঙ্গরিয়া আর আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙ্গরিয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। कॉन्टेस्ट तो थोड़ा कम हुआ है, किंतु इस बार बीजेपी को 1 लाख पार, यही है मेरा स्लोगन और वही चलता रहेगा। বাগানিয়া বোর্ড বিজেপির লগত আছে কারণে 70 বছরের পিছত ফার্স্ট টাইম বাগানের কারণে যদি কোনো সরকারে কাম করে থাকে তাহলে বিজেপি সরকারে কাম করেছে। এই কারণে বাগানি বাগানি বোর্ড বিজেপির লগত আগত আসলে এতিয়াও আছে, আগামী দিনতো থাকে। মই যোৱাবাৰ বাই ইলেকশ্যনত 24,000 ভোটত জিতিছিলোঁ, তেতিয়া ৰাতাবাৰীৰ বাসী আমাক ইমান চিনি নাপাইছিলে। এতিয়া মইতো 15-17 মাস কাম কৰিছিলোঁ ৰাতাবাৰীৰ ৰাইজে গম পাইছে বিজয় মালাকারকে, কারণ এবাৰৰ ডিফারেন্স 20 থেকে 40,000। उदारबन के विधायक मिहिर कांति सोम ने उदारबन विधानसभा केंद्र के हर एक उन्नयन कार्य बरकरार रखने का आश्वासन दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ असामाजिक गतिविधियां असहयोग कर रही हैं। साथ ही कुछ राजनीतिक दल के संगठन अपनी मनचाहे बयानबाजी के चलते उनकी छवि को बिगाड़ने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लेकिन आम जनता जानती है कि मिहिर कांति सोम उन्नयन और प्रगति का दूसरा नाम है। भाजपा सरकार के सभी परियोजनाओं को सुचारू रूप से वास्तवायन किए जाने के क्षेत्र में उदारबन विधानसभा केंद्र अहम तौर पर सफलता प्राप्त हुई है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर इस दिन विस्तारित खुलासा किए। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবসান হলো, আপনি টিকিট পেলেন, কারণ উদাহরণে আপনার টিকিট নিয়ে অনেক অনিশ্চয়তা ছিল, অনেকেই অনেক কথা বলছিলেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনার অনুভূতিটা কিরকম? না, প্রথম অবস্থায় আমি টিকিট পাবো বলে আমার দলীয় হাইকমান্ডের উপরে বিশ্বাস ছিল, আর সেটাই বিশ্বাসে প্রমাণিত হয়েছে। দল তৃণমূল থেকে আমি আশা এবং আমার বিভিন্ন সার্ভে করেছেন, করে আমি কেন্দ্র এবং রাজ্যের নেতৃত্বের আমি আশীর্বাদ পেয়েছি। প্রসঙ্গ হচ্ছে এখন প্রমুখ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাকে দেখছেন আপনি এখানে? হ্যাঁ, সরাসরি কংগ্রেসের সঙ্গেই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এখানে আমরা দেখেছি অন্যান্য কিছু এজেপি যেমন আসাম জাতীয় পরিষদ এবং অন্যান্য কিছু দলও রয়েছেন, তো সেখানে দাঁড়িয়ে কতটুকু আপনার ইয়েটা হবে বলে মনে হয়? হ্যাঁ, নিশ্চয়। গণতন্ত্রের সবাই ইলেকশন দাঁড়াতে পারে, এটা তো অধিকার আছে। সেই অনুযায়ী এজেপি
ওনারাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সাধারণ নাগরিকদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে আমরা সেদিনও আলোচনা করেছিলাম, তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই জায়গায় কি বলবেন আপনি? নিশ্চয় আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রাস্তাঘাট, বিদ্যুতীকরণ, সেটা নিয়ে যথেষ্ট সফল হয়েছি। এখন জল জীবন মিশনের কাজ চলছে, আর আশা রাখি 2024-এর ভেতরে এগুলো সম্পূর্ণ হবে। আর আমাদের কাছে বেকারত্ব দূরীকরণ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর সেই ব্যাপারে কাজ শুরু আগামী যেটা আমরা নতুন বিধানসভা হবে সেখানে আমরা সোচ্চার হব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়েছেন। আর স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, এই তিনটা জিনিসের উপরে আমরা বিশেষ করি উদ্যোগ নিয়ে কিছু ভাবছেন আপনি? হ্যাঁ, সেটাই যে বললাম, আনএমপ্লয়েড প্রবলেমের সেটা সেই যে যেমন স্বনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর ভারত যে নারা আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সেই নারাকে সফল করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। চা শ্রমিক যে রয়েছে, যে সম্প্রদায়টা রয়েছে, সেখানে কেমন সাড়া পাচ্ছেন? হ্যাঁ, যথেষ্ট সাড়া। 2016-তে আমরা সাড়া পেয়েছি। আমরা এবারে যে বিধানসভা যেটা হবে সেটা তো যথেষ্ট সাড়া পাবো বলে আশা রাখি, কারণ চা বাগান শ্রমিকের অত্যন্ত পিছপড়া ছিল, তাদেরকে শোষিত ছিল ওরা। শুধু ভোটের সময় ভোটেই তাদেরকে ব্যবহার করা হতো, কম্বল, নগদ পয়সা, মদ, এই দিন নিয়েই কংগ্রেস দীর্ঘদিন ওদেরকে শোষণ করেছে। আজকের দিনে তাদের অনেক কিছু স্বাবলম্বী হয়েছে এবং আগামী দিনে আশা রাখি তাদের বিজেপির আস্থা তাদের উপর আছে। একটা অপ্রীতিকর প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি যেদিন মনোনয়ন দান করলেন, পত্র দাখিল করলেন, সেদিন বিপুল পরিমাণে নাগরিক ছিল, কিন্তু জনৈক কংগ্রেস নেতা বলেছেন সেগুলো নাকি ভাড়াটে মানুষ আপনারা নিয়ে এসেছেন, তো সেখানে দাঁড়িয়ে কি বলতে চাইবেন? ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোদিন ভাড়াটি কারবার করে না, সবাই জানে। কংগ্রেসের এটা কালচার, আপনারা জিজ্ঞেস করবেন, অনেকে জিজ্ঞেসও করেছে। এই ধরনের কোনো কাজ ভারতীয় জনতা এতগুলো মানুষ যে গেলেন তারা কি সবাই আপনার সমর্থক ছিলেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমাদের সমর্থক। সবচেয়ে বেশি উদারবন থেকে অংশগ্রহণ করেছে, উদারবন সমষ্টি থেকে। এই জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, দলের বলে আভারী ব্যক্ত করছি যে ওনাদের আশীর্বাদ আমার সঙ্গে আছে। আগামী দিনে বিধানসভা যে 1 এপ্রিল ভোট হবে, ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল ভোটে জয়ী হবে বলে আশা করি। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি আপনার মূল্যবান সময় আজ আমাদের দিলেন। আপনার জীবন আরও সুন্দর, সুখময় এবং সফলতার কাগারে ভরে উঠুক, সেটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা রাখছি, এবং উদাহরণ উন্নয়নে আপনার ভূমিকা আরও দৃঢ় হবে এই আশা রেখে আজকে বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার। আপনাদের কাছে নমস্কার, বরাক বার্তা পরিবারকে। আপনাদের নিউজ চ্যানেল আরও যাতে আগামী দিনে আরও বেশি এগিয়ে যায়, আর সেইটুকু বলে একটা বিষয় নিয়ে একটা ভাইরাল হয়েছে একটা ফুটেজ, সেটা বাস্তবটা কি? দেখুন, এটা অপোজিশন পার্টির অপপ্রচার। কারণ সংখ্যালঘু ভাইদের ভারতীয় জনতা পার্টির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এই মন্ত্রে বিশ্বাসী, এবং সংখ্যালঘু ভাইরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এইসব দেখে অপোজিশন কংগ্রেস এবং অন্য দলরা তাদের এই অপপ্রচার করছে। সংখ্যালঘুরা তাদের কাজের স্বার্থে ওনারা দেখেছেন আমার মোদী সরকার, রাজ্য সরকার কীভাবে তাদের ব্যক্তিগত বেনিফিট থেকে ধরে প্রধানমন্ত্রী আবাসই বলুন, বৃদ্ধ ভাতাই বলুন, অরুণোদয় যোজনাই বলুন, সমস্ত মধ্যে, এবং কৃষকরা ট্র্যাক্টর পাওয়া নিয়ে বলুন, সবচেয়ে বেশি বেনিফিট আমাদের মাইনরিটি যে আছেন সংখ্যালঘু ভাই, মুসলমান ভাইরা। গতিকে তাদের বিরুদ্ধে এই কথাটা, এটা অপপ্রচার, এটা কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র। এই গতিকে এই প্রশ্নই উঠে না যে তারা আমাদের থেকে সরে যাবে। তারা আমাদের সঙ্গে আছে, আগেও ছিলেন কম, এখন অনেক বেশি এসছে। গতিকে এটা কোনো সন্দেহ নেই, এটা অপপ্রচার मात्र। लखीपुर विधानसभा केंद्र, जिसे कांग्रेस के दूर के रूप में माना जाता था, इस क्षेत्र में इस बार मुकेश पांडे कांग्रेस दल के ओर से टिकट पाकर अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। मुकेश पांडे ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि इस बार लखीपुर विधानसभा केंद्र में आम जनता कांग्रेस के उम्मीदवार को ही विजयी करवाएंगे। पिछले कई वर्षों से उन्नयन व प्रगति की धारा कांग्रेस के कार्यकर्तागण ही लखीपुर क्षेत्र में जारी रखे हुए हैं। हालांकि राजीव ग्वाला इस क्षेत्र में उम्मीदवार थे, लेकिन इस साल आम जनता मुकेश पांडे के ऊपर सहयोग तथा आशीर्वाद बरसाएंगे। मुकेश पांडे ने मनोनयन पत्र दाखिल किए जाने के साथ साथ कई और पहलुओं को लेकर पत्रकारों के समक्ष अपने मतों का बखान किया और अपनी विजय को लेकर उन्होंने निश्चित रूप से लोगों को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। আরে আমাদের চাপানো হয়েছে আমরা লক্ষ্মীপুরে, এটা কিন্তু আমরা লক্ষ্মীপুরের রাজ্যে এটা মানে নিতে। আচ্ছা পান্ডেবাবু, লক্ষ্মীপুরে কংগ্রেস বলতে দীনেশ প্রসাদ গোয়ালাকে বোঝায়, এই জায়গায় ওনার ছেলে বিজেপিতে চলে গেছেন, এটা আপনার কেমন প্রভাব পড়ছে? দেখেন,
নো ডাউট বিজেপিতে কংগ্রেসে অনেকদিন দীনেশ প্রসাদ গলা স্যার ছিলেন এবং উনি আছেন। উনি যদিও আমাদের মধ্যে নেই, যে কোনো ভালো জায়গাতেই আছেন, কিন্তু উনার বিগত দিনে যা ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্মীপুরে হয়েছে ওইটা আমাদের সাথে আছে। পাবলিক উনার সাথে এবং কংগ্রেসের সাথে আছে, এটা আমরা ভুললে হবে না। এবং যে গ্যাপ রাজদীপ যাওয়ার পরে কিছুটা হয়েছিল, এটা আমাদের অর্গানাইজেশনে যারা যারা আছে সবাই ফিল আপ করেছে এবং আমাকেও একটা পার্টির সুযোগ দিয়েছে। আমি জানি বিগত দিনে আপনারাও জানেন 40 বছরে কংগ্রেস লক্ষ্মীপুরে হারিনি, এইবারও হারবে না, যেহেতু ক্যান্ডিডেট বহিরাগত। মানে রাজদীপ গেলেও আশীর্বাদ থাকবে, পার্টির সাথে থাকবো, কেননা দীনেশ প্রসাদ গলা তো কংগ্রেসের ছিল। প্রমুখ প্রতিদ্বন্দ্বী কাকে বলে? ভূমিপুত্র ভার্সেস বহিরাগত এটা নাম্বার 1 ইস্যু থাকবে। কংগ্রেসের তো একটা ভোট ব্যাংক ছিল মাইনরিটিস, কিন্তু মাইনরিটিসের মধ্যে এখন ভাঙন দেখা দিচ্ছে। যারা কোনো ভাঙন দেখা দেয়নি, যারা যারা অ্যাপ্লাই করেছে মাইনরিটি, আমি ইলেকশনের পরে রেজাল্টের পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। স্পেশালি যখন চা বাগানের সমিতির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে, 1000 ভোট ক্রস করতে পারবে না তখন। চা বাগানের সমিতি একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে লক্ষ্মীপুর এলাকায়, তো সেখানে কতটুকু সফলতা পাবেন আপনারা? যারা চা বাগানের, দেখেন বিশেষ করে চা বাগানে আমি টিএনএক্সটি কমিটি থেকে আছি এবং আপনারা জানেন বিগত 40 বছর চা বাগানে কংগ্রেসেরই দাপট ছিল। বিজেপির একটু একটু আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু যেহেতু বাইরের ভূমিপুত্র না দিয়ে বহিরাগত একজনকে লক্ষ্মীপুরে আনা হয়েছে, জেনারেল পাবলিক যারা আছেন, যারা গ্রামের চা শ্রমিকের মা বোনরা আছে, ওনারা একটাই বলছেন, কৌশিক রায় কে, আমরা তো চিনি না ওনাকে, ওনার ঘর কোথায় এটাও আমরা চিনি না, উনি বাইরের লোক, আমরা ওনাকে দিব না। এবং উনি যদি জিতার পরে উনি যদি এখানে কন্টেস্ট করেন, ওনাকে অনেক সময় ওনাকে পাওয়া যাবে না, ওনাকে হাইলাকান্দি গিয়ে ধরতে হবে। এবং লক্ষ্মীপুরের একটি আওয়াজ, আলগাপুর চলবে না, লক্ষ্মীপুর জায়গায় লক্ষ্মীপুরেই চলবে। কিন্তু উনি তো বাড়ি বানিয়েছেন, বিশাল বাড়ি লক্ষ্মীপুরে। দাদা, আপনি যদি আজকে লক্ষ্মীপুরে বাড়ি বানান, কি আপনি লক্ষ্মীপুরের হয়ে যাবেন নাকি? বাড়ি বানালে যদি কেউ লক্ষ্মীপুরের হয়ে যেত, তাহলে আমি দিল্লি গিয়ে বাড়ি করলে তো আমি দিল্লিবাসী হয়ে যেত। কিন্তু আপনার সুবিধাবাদী বললে হবে না। আজকে কে আপনি যদি বলেন সুবিধাবাদী, কে দল চেঞ্জ করেন না বলুন তো আপনি আমাকে? আমার কৃপানাথ মালা উনিকে চেঞ্জ করলেন না, আমার সর্বানন্দ সোনোয়াল উনি তো এজিপিতে ছিলেন, উনিকে দল চেঞ্জ করেননি। আমার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কি উনিকে দল চেঞ্জ করেননি? এটা আজকে একটা ট্রেডিশন দাদা, এটা কোনো একটা ইয়ে না। যদি লোকাল ডেভেলপমেন্টের ইস্যু থাকে, দল চেঞ্জ করলে কি হবে? প্রমুখ প্রতিদ্বন্দ্বী কাকে ভাবছে? বিজেপির সাথে হওয়ার ইয়ে আছে, সুযোগ মানে দেখছি আমরা, সম্ভাবনা আছে। सोनाई विधानसभा केंद्र में करीमुद्दीन बड़भुइया उर्फ साजू कांग्रेस दल की ओर से टिकट प्रदान कर रहे हैं और मनोनयन पत्र दाखिल किए हैं। सूत्र के अनुसार कांग्रेस दल की ओर से उन्हें टिकट मिलने पर कांग्रेस एआईडीएफ के महाजोट गठबंधन के चलते उन्होंने अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में विजयी होने की उम्मीद भी जता रहे हैं। करीमुद्दीन बड़भुइया ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से शोषण चल रहा है तथा बाहुबल के जरिए लोग सत्ता संभाल रहे हैं, इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने सुनाई के सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया और उन्नयन व प्रगति की धारा सही रूप से वास्तवायन किए जाने के क्षेत्र में उन्हें सहयोग करने का उन्होंने अपील भी किया। আসছে শোনাইয়ে আপনাদের বহু প্রতীক্ষিত প্রার্থী আজকের মিত্রজোটা প্রার্থী, আপনার অনুভবটা কিরকম, কতটুকু আশাবাদী আপনি? সোনাইয়ের মানুষ বিগত দিনে সোনাইতে যে দুর্নীতি হয়েছে এবং যে স্বৈরাচারী শাসন চলেছে, সেই শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে এই যে নির্বাচন 1 এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে, ইভিএমে সেটার প্রতিফলন ঘটবে এবং মহাজোটের প্রার্থী আলহাজ করিমুদ্দিন বড়ভুইয়া মহাশয় বিপুল ভোটে সোনাই সমষ্টি থেকে বিজয়ী হবে। কমিউনিটি পিপুল সহ অন্য ভাষাগোষ্ঠীর যে নাগরিকরা রয়েছেন, তাদের অনেকগুলো অভিযোগ রয়েছে উন্নয়নের কাজ নিয়ে, সেক্ষেত্রে কি বলতে চাই? উন্নয়ন তো শুধু মুখেই ছিল, আসলে হয়েছিল পার্সেন্টেজের যে উন্নয়ন, সেখানে কোটি টাকার কাজের মধ্যে 10%, 30% যে উন্নয়ন ছিল, ব্যক্তিগত উন্নয়ন, সেটা সমস্ত সোনাই মানুষ জানে। তো সেটার যেটা রেজাল্ট, সেটা 1 এপ্রিল ইভিএমের মাধ্যমে মানুষ জানে। আমরা এতক্ষণ রাজনৈতিক কথা বলছিলাম, এখন উন্নয়নের কথা যদি বলি, প্রমুখ ইস্যুগুলো কি থাকছে আপনাদের উন্নয়নের দিক দিয়ে? আমরা কথা বলি সড়ক, জল পরিষেবা, স্বাস্থ্য ইস্যু নিয়ে। মহাজোট প্রথমে যুবাদের কর্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করবে, তারপর পানীয় জলের অনেক অসুবিধা, সেটার দিকে মহাজোটের আমাদের সরকার হবে, আমাদের সরকার সেই দিকে দেখবে, নজর ভূমিকা রয়েছে। আমি সোনাই ব্লক কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। আজকে আমাদের হাইকমান্ড যেগুলা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে এই যে মহাজোট গড়ার জন্য। তাই আমরা সোনাই ব্লক কংগ্রেস বা বিভিন্ন উইন্সের কংগ্রেস সবাই আমরা মহাজোটের সাথে আছি। সেই মহাজোটের যে কাজকর্ম হবে, বর্তমান বিধায়ক যেগুলো লুণ্ঠন করেছেন, গ্রামীণ সড়ক
সড়কের কাজের টাকা তুলিয়ে নিয়েছে, সেটা আবার এই মহাজোটের প্রার্থী জয়ী হওয়ার পরে সেই রাস্তাগুলো আমরা মানিনি। এইটাই বিগত 20 তারিখ থেকে 5 তারিখের মধ্যে আমাদের সোনাইয়ের বিধায়ক 8 কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে জড়িত আছে। সেটা আমরা তদন্তও করাবো। ইতিমধ্যে আমরা ডিসির সঙ্গে দেখা করে সেটা তদন্ত ধন্যবাদ। এই বলে रेल नगरी लामडिंग क्षेत्र में भाजपा दल की ओर से शिबू मिश्र को टिकट मिलने पर लोगों में काफी उत्साह के माहौल है। गौरतलब है कि पिछले दिनों विधायक पद पर आसीन रह रहे शिबू मिश्र लामडिंग क्षेत्र के सभी स्तर के लोगों के सहयोग में जुटे हुए थे। सरकारी परियोजनाओं को सुचारू रूप से वास्तवायन भी किए हैं और तो राम जनता उनके साथ है। गौरतलब है कि पूरे लामडिंग क्षेत्र में विधायक पद मिलने के बाद से भाजपा के सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक उन्होंने वास्तवायन किया और सभी समुदाय के लोगों की श्रद्धा व भक्ति की पात्र वो बन चुके हैं। शिबू मिश्र के इस उन्नयनमुखी गतिविधि को देखते हुए लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया है और उनके प्रति आस्था रखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा के उम्मीदवार शिबू मिश्र को चयन किए जाने के लिए आम जनता आगे बढ़कर आ रहे हैं। इस दिन मनोनयन पत्र जमा दिए जाने के बाद उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। पत्रकारों को इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए उन्होंने कई मतों का बखान भी किए। गौरतलब है कि हमारे पत्रकार अरूप मजूमदार द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब में शिबू मिश्र ने अपनी विजयी होने की उम्मीद जताई और आम जनता से सहयोग किए जाने का आवेदन भी किया। আপনার কেমন লাগছে? যেন আগেও যেন আপনার দলের থেকে ছিলেন বিধায়ক লামডিংয়ের, বর্তমানে থাকবেন, এটা আমরা আশা করছি। আপনাকে কেমন লাগছে, কি বলতে চান? খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে ভালো লাগার মূল কারণ হচ্ছে আজ আমরা লামডিংয়ের হয়ে একসঙ্গে আমরা যৌথভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছি এবং সেই সময় আমাদের আসামের আইকন নাটোর আহ্বায়ক তথা বিত্তমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের কেন্দ্রের যে সাধারণ সম্পাদক তথা উনি সাংসদ উনিও উপস্থিত ছিলেন। এটা আমাদের হোজাইবাসী, হোজাই জেলা তথা লামডিং প্রত্যেকের একটা গৌরবের ব্যাপার। মহান নেতার সান্নিধ্যে আমরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছি। খুব খুশি, খুব আনন্দ ব্যাপার। দাদা মানে আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে আমরা প্রার্থনা করছি আর আমি জানি আবার আপনি থাকবেন লামডিংয়ে। এটা বলছেনি আপনার চ্যানেল থেকে আপনি আর ছিলেন সঙ্গে দেখেছেন পরিস্থিতি পরিবেশ কি জনগণ কাদেরকে চাইছে। এই ধরনের অপশাসন সরকারি দলকে কেউ ভালোবাসে না। বর্তমান কেন্দ্র রাজ্য চৌপাটি আমরা জানি যতই প্রলোভন দিয়ে কথা বলুন সরকারি দলগুলো জনগণ সরকারি পার্টির সঙ্গে আছে সেটা নিশ্চিত। এবার আসামে 100 অধিক সরকার আসবে সঙ্গে লামডিং সমষ্টির বিজেপি জয় নিশ্চিত। पिछले दिनों बोरकला विधानसभा केंद्र के डोलू मैनागढ़ महासड़क के क्षेत्र में काटीगोड़ा समष्टि के सेवती प्रथम खंड के रहने वाले जाबिर अहमद बड़भुया नाम के एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या किए जाने के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ था। 25 वर्षीय जाबिर अहमद बड़भुया एकाएक गोली मारकर हत्या कर दिए जाने पर पूरे इलाके में सनसनी का माहौल फैलते देखा गया था। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया था। सूत्रों के अनुसार इसी दिन शाम 4:30 पर इलाके के टियामनी यानी जिनका नाम जाबिद हुसैन बड़भुया बताया जा रहा है, वे उसके साथ अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन एकाएक कुछ देर बाद उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। रात 10 बजे तक जब जाबिर उर्फ सिपन अपने घर में नहीं पहुंचे तो इसी दौरान परिवार सदस्यों ने लगातार टियामनी के साथ बातचीत किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार जावेद हुसैन बड़भुया और जाबिर हुसैन बड़भुया के बीच पिछले कई दिनों से तनाव का माहौल चल रहा था। जाकिर और जावेद के बीच आपसी इस लड़ाई को लेकर आखिरकार ड्रग्स के व्यापार को लोग सामने ला रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रग्स के व्यापार के आरोप में जाकिर को गिरफ्तार किया गया था। पारिवारिक रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिए जाने की जानकारी मिला है। सूत्रों के अनुसार पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्य के हवाले कर दिया गया है। बहरहाल इस संदर्भ में पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। অনুমানিক বাড়ি কি তার মায়ের হইতে টিয়ামনিয়া লিয়ে গেছে। আমরা ইলেকশন পারপাসে আমি আসলে একটা মিটিং করি কি রাত্রে 10:30 11টা আমি পরে আইছি। পরে আইয়া খুঁজাইছি না, কিন্তু অন্য ছেলেরা খুঁজাইছি বলে কই গাড়ি আমার ইয়ে আছে আর কি সাজ করে এগুলো না, তারা তো অনেক সাজু আছে। আর ও তো আমি আমার ঘুমাই গেছি 3টা পর্যন্ত। সকালবেলা আমি 8টা 7:30 উঠেছি।
উঠার পরে তার মা যাচ্ছি মানে গেটের বাইরে থেকে বাড়িতে একটু বিচার মানে কই গেছিলো বলে মানে ছেলে তো চাকরি বিষয় তো আইসে না চাকরি আমি সকাল রাত্রে আর আপনারা রাত্রে আমি কইছি না এখন কিগু গেল কই বা কিতো হইল বলে কি লাগিলা বলে খালকে টিয়ামনি লিয়া গেছে এখন গেছিলাম টিয়ামনি গেছে এ বললো তোমার শুনাইতাম না আর 10টা সাড়ে 10টায় মোটামুটি বাড়িতে আইছি গিয়ে আইয়া ও আমি গেছি টিয়ামনির শ্বশুর বাড়িতে ওখানে থাকি আর কি আমার লাগা বাড়ি তখন আমি গেছি তার যখন সে উপ খালকি গেছে সাড়ে 4টার ভিতরে ফোন আইসে আইলে আমার পুরো রুমের ভিতরে আর আমি গিরির দ্বারা উবাইছি উবাই আনলে ফোনের কিতা মারছেন আমি শুনছি না বা দেখো আই আওয়াজ উবাইয়া সেন্টার দোকান বইছে লইয়া গেছেন বারইয়া বাড়ি যেতে আমি তান করইয়া গেছি দোকানে ফিসে ইয়া বাতে টিয়ামনি আইছে তার বাইক দিয়ে আমার পুরো উঠিছে টিয়ামনি বাইক আমি করে চাইয়া বাবুরু যারা দিয়ে গেছে বিয়ারলে আমার বাইক বলে দেখছেন তাই গলাচিবার দুজন পড়লা বাই যাইতরা আমার বাইক দেখছেন নাকি আর ফরানি টিয়ামনি গলাচিবার তার বাইকে পড়লা বাই যাইতরা এরপরে তো আমি আর রাত 6টা উঠে পাচ্ছি আমি খালি ফোন মারি নোটিস হয় এরপরে আবার 8টা উঠার সময় ফোন মারছি যেখানে ফোন মারছি তাকে খালি নোটিস এরপরে মোবাইল সুইচ অফ হয়েছে তো সুইচ অফ হয়ে গেছে গিয়া আর তো করার কোনটা তো বাবা আমি মিটিং করে আসলাম তাই না আইসেন না 10টার সময় আমরা বাপ খাইয়া ফেলাম তাহলে ওই গেছে বাড়ি আই বইয়া খাইয়া মিটিং সেটা তো বাচ্চালাম আইতাম না মোবাইল সুইচ মারি এখান সুইচ পানি করে সকালে উঠি আমি গেছি ও আমার ওঠি আমি বাড়ি দিয়ে তার শাশুর বাড়ির টাকা বিয়া পাইছি কুমো নিতে আমি আবার ঘুরে আর আমি চোখে দেখি আর আমার উঠিয়া মনে মারে আমার বলে দুশ্মনে আলি উঠিয়া মনে কিতা দুশ্মনী উত্তর আইছে 24 তারিখে আমার বুয়া আইছে আমি টিকিট করে আনাইছি বেঙ্গলোর থেকে আপনার দেখাই উঠিকে আপনার ছেলে কিটা করতো আমার ছেলে বেঙ্গলোরে এক কোম্পানিতে আসলো ও টিকিট কাটার হয়ে যাবে না 26 তারিখ আইছে বেঙ্গলোর থেকে মানে আইয়া 26 তারিখ থেকে আইছে আমার বুয়া আইয়া আলে আমার উপরে দিয়া এয়ারপোর্ট থেকে আমি দেওয়াই লিখছি ট্রেনিং এফসিআই ট্রেনিং হয়ে দিয়া আমার বুয়া বাদে বাড়ি পাইছে ও তো ট্রেনিং লাগে না আমার বুয়া আইয়া 9 দিন আমার বুয়া ট্রেনিং দিছে দিয়াও যাইতাকে কাপড় বাইল করে তো আমার বুয়া যাইতা দিয়া करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज क्षेत्र में सिद्दीक अहमद बड़भुइया मनोनयन पत्र प्रदान किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी विजयी होने की उम्मीद जताए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने पिछले कई वर्षों में दक्षिण करीमगंज क्षेत्र में हुए अनैतिक गतिविधियों का हवाला देते हुए आम जनता को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया है। आने वाले चुनाव में सिद्दीक अहमद के पलड़ा भारी होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। আমার মেইন ইস্যু হ'ব যে দ্ৰব্যমূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই ইটো আমাৰ ইস্যু হ'ব। 2 নম্বৰ হ'ল যে সাম্প্ৰদায়িকতা যিটো আৰম্ভ হৈছে বিজেপিয়ে যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিছে এই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ লৈ ইটো আমাৰ এটা ইস্যু হ'ব। 3 নম্বৰ আমাৰ মেইন ইস্যু। গতিকে 3টা মুদ্দাৰ ওপৰত আমি কোন হ'ব আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়া মানে আমাতকৈ বহুত তলত থাকিব। এইটোতো এজিপি বিজেপি তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেট হ'ব। কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত আপুনি জিতিব মানে আশা কৰোঁ আমি আশা কৰি আছোঁ 80-20 হ'ব 80% 20%। বহুত কিমান মাৰ্জিন হৈ নাযায়। আগতে যি মানে এম.এল.এ. আছিলে তেওঁ সময়ত মানে কিমান ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে নেকি যোৱা 5 বছৰতো একো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই। আমাৰ যিজন বিধায়ক জিকিছিল এতিয়া মানুহবিলাকে কম্পেয়াৰ কৰি আছে। মই আগত 15 বছৰ বিধায়ক আছিলোঁ, মন্ত্ৰী আছিলোঁ। এই পিৰিয়ডটো আৰু যোৱা 5 বছৰৰ পিৰিয়ডটো মানুহবিলাকে কম্পেয়াৰ কৰি আছে। এই হিচাপত মই আশাবাদী যে এইবাৰ বহুত বহুত কমাই বহুত ভালেই লাগিছে কাৰণ যেনেকুৱা আমাৰ পাথাৰকান্দিবাসী ৰাইজ আৰু আমাৰ দলীয় হাইকমাণ্ড আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ মণ্ডল কংগ্ৰেছ যেনেকুৱা মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি যে আজি মোক এইটো দায়িত্বটো দিছে। বিশেষকৈ এটা 32 বছৰীয়া যুৱক হিচাপে মই এই দায়িত্বটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু এই যে পাথাৰকান্দি আসনৰ পৰা আমি 30 পৰা 35,000 ব্যৱধানত আমি জিকি আহিম। सोनाई के कई इलाकों में अपनी दबदबा बनाने वाले अहम व्यक्तित्व तथा जाने माने समाजकर्मी अनवर हुसैन लश्कर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार करीब 3 बार विधायक रह चुके अनवर हुसैन लश्कर सोनाई क्षेत्र में एक अहम व्यक्ति माने जाते हैं। इस बार आखिरी चरण में समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकारों के साथ मनोनयन पत्र प्रदान किए जाने के बाद उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए और कई पहलू तथा समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। চাইতাই আপনারা খইয়া ডাকাইতর মাল খাওয়া যায় যা ভাই
চাচিয়া খাইন যেরকম তৈলক্যনাথরে এমন চাচা দিছিল আর দ্বিতীয়বার তৈলক্যনাথ গেছে না, তাই এই সুযোগ ছাড়িবা না, এটা আপনারা টেকা। এবারে নির্বাচনে আপনার চমক কি হবে? কোন চমক? রাজনীতিক চমক তো দেশ বাঁচানি ভাই, মানুষের বুঝানি, মানুষের যে করা, মানুষের সৌন্দর্য আনা, সোনাইর যুব সমাজের সৌন্দর্য দেখা, সোনাইর উন্নয়ন দেখা। আর যেটা দেখান ব্রিজ পড়িয়া রয়েছে নেরগাম বাগপুরর, এটা অতি দ্রুত, অতি খুব শীঘ্রই করা, এটা যেহেতু আমি জানি কাজ কীরকম করতে হয়। আমার সঙ্গে আমি যখন এমএলএ ছিলাম তখন চাকরি বন্ধ আসলো মৌচুক্তিয়ে, তাই চাকরি দিতে পারি নাই। আজকে আমিনুল সাহেবের জবাব দোকা, আজকে যে বিজেপির মধ্যে সব খারাপ মানুষ না। আজকে যে অত্যাচার হয়েছে ভারতবর্ষর, মন্দির মসজিদ কুরআন শরীফের উপরে তাই এখানে নীরবতার মাত মাথা যায়। বহুত বিজেপি হিন্দু নেতারা মাতিছে নীরবতার মাত, কিন্তু সোনাইর এমএলএর মুখতে কোনো নীরবতার মাত মাথা হয়েছে না। রজনীখালো মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে, সোনাইর এমএলএ নীরব খেনে। লাইলাপুরে অত্যাচার হয়েছে, সোনাইর এমএলএ নীরব খেনে। তাই কি তাই মানুষের বোকা বানাইতে আসেননি? সোনাই তিনজনের রাজত্ব চলের, একজন হইল আবু জাহিল, একজন হইল নমরুদ, একজন হইল ফেরাউন। তাই ফেরাউন আবু জাহিল নমরুদের থাকি আর মির্জাফরের কাছ থেকে বাঁচার লাগি বদরউদ্দিন সাহেব কি কথা কইতে চান? বদরউদ্দিন সাহেব তো মোদি এবং অমিত শাহের এজেন্ট। গত নির্বাচনে বদরউদ্দিন সাহেবে আসামে বিজেপি জিতাইছেন। আর বদরউদ্দিন সাহেবে জানিয়ে রাখবা, আমি মিছা কথা কই না, আসামে যে এনআরসি আইছে, এনআরসি সেটা বদরউদ্দিন সাহেবের কারণে আনা হয়েছে। সম্পূর্ণ কথা আপনারা যদি আমার সঙ্গে বলেন আমি কইমু, আসামের হিন্দু মুসলমান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এনআরসিত অত্যাচার পাইছে, কষ্ট পাইছে। আর লকডাউন দেওয়া হয়েছে যে মামুলি ম্যালেরিয়ার মতো একটা রোগ করোনা, যে করোনার ট্রিটমেন্টটা ম্যালেরিয়ার ওষুধ হয়েছে, মানুষ ভালো হয়েছে। এটা দিয়া মানুষে এত কষ্ট বিজেপিয়ে, সবাই আপনারা সাংবাদিক ভাইরা কষ্ট পাইছেন, গরিব দুঃখীরা খানি পাইছে না, সব মানুষ অশান্তি। হিন্দু মানুষে পূজা করতে মন্দিরও যেতে পারছে না, মুসলমান মানুষ মসজিদে যেতে পারছে না। তাই আপনার কাছে আমার জানাইয়ার এবং সুনাইবাসীর কাছে জানাইয়ার যে এইবার নির্বাচন হয়তো আমার শেষ নির্বাচন, আর বোধহয় আপনার আরও শেষ নির্বাচন জানিয়ে রাখবা सुनाई दे। सिलचर विधानसभा आसन में कांग्रेस दल के उम्मीदवार तमाल कांति वनिक ने सिलचर शहर की समस्याओं के समाधान तथा उन्नयन व प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने के क्षेत्र में हर कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया है। ट्रैफिक परिसेवा, नालों की निष्कासन, यातायात परिसेवा तथा दूसरे कई समस्याओं को लेकर वे अहम तौर पर कार्य करेंगे। नालों के निष्कासन तथा दूसरे गतिविधियों के चलते जो लोग परेशानी झेल रहे हैं उनकी परेशानियों की निजात दिलाने के उद्देश्य से कई कदम भी उठाएंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता के आशीर्वाद अगर मिलते हैं और आम जनता अगर उन्हें सहयोग करती है और वे विधायक बन जाते हैं तो आने वाले दिनों में सिलचर शहर के प्रमुख समस्याओं के समाधान में वे अहम कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि इन दिनों त्रिपाक्षिक दौर में तमाल कांति वनिक का पलड़ा भारी होते दिखाई दे रहा है। जन समर्थन बड़े पैमाने पर लोगों में जुटते देखा जा रहा है। नमस्कार, আমি তমাল কান্তি বণিক, শিলচরের মহাজোটের প্রার্থী। আপনাদের সকলের কাছে আমার আন্তরিকভাবে আমি বলবো যে আমার প্রতি আপনারা দৃষ্টি রাখবেন, আপনাদের স্নেহাশিস রাখবেন এই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে। আপনাদের আমরা কথা বলছি শিলচরের কংগ্রেসের বিধায়ক প্রার্থী তমাল কান্তি বণিক মহোদয়ের সঙ্গে। আপনি একজন শিল্পী, আপনি একজন বিশিষ্ট চেয়ারম্যানও ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সমাজসেবী হিসাবে আপনার যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে। তো প্রসঙ্গ হচ্ছে এই যে নির্বাচনে আম জনতা যে নাগরিকরা রয়েছেন, ভোটাররা রয়েছেন শিলচর, তাদেরকে কি বলতে চাইবেন? নমস্কার, প্রথমে বরাক বার্তাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শিলচরের জনসাধারণের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনাদের স্নেহাশিস পেলেই আমি এগিয়ে যাব। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে শিলচর শহর হচ্ছে বা শিলচরের সমষ্টি, আমি বলতে পারবো যে আসামের দ্বিতীয় বৃহত্তর সমষ্টি। তো এইখানকার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা তার বিভিন্ন দিক রয়েছে। তো আমি যখন 2009-এ প্রথম শহর ভিত্তিক
যখন রাজনীতিতে আমি যাই তখন আমি শিলচর 22 নম্বর ওয়ার্ডের একজন পুরো সদস্য হিসাবে যাই। তারপর সেখানে 2014-তে আমি পুরো সদস্য থেকে আমি পুরোপতি হয়ে দাঁড়াই। তো পুরোপতি আমি বলবো না, এখন আমি বিশ্বাস করি যে সেবাটাই আসল কথা। তো 2014-র পরে আবার দ্বিতীয়বারের জন্য পুরো সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। আমি চেষ্টা করেছি আমার খুব কম সময়ের সেই পুরোপতি থাকার সেই জায়গাটা চেষ্টা করেছি শহরের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে। যদিও 5 মাসের সময়টা কম, এবার আমার কাছে আবার সুযোগ এসছে পুরো সমষ্টির জন্য কাজ করার জন্য। তাই আমার বিনত অনুরোধ থাকবে আপনারা সেই জায়গাটুকু আপনারা করে দেবেন। প্রশ্ন করছে, আপনি চেয়ারম্যান ছিলেন শিলচর শহরে 28টা ওয়ার্ডে, আপনার যথেষ্ট পরিচিতি ছিল, সবাই আপনাকে চেনে এবং আপনার কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা নাগরিকদের। আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়েছি, অনেক বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের সাথে কথা বলেছি, সবাই একটা পরিবর্তন চাইছে এবং একটা কর্মঠ মানুষ চাইছে। তো সেখানে আপনাকে সবাই রেফারেন্স দিচ্ছে এবং বিপক্ষ দলের কথা আমি বেশি কিছু বলবো না, কারণ আমজনতা সবাই জানে, না হলে এত সমর্থন আসতো না। তো আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি কতটুকু আত্মবিশ্বাসী? আমি বিশ্বাস করি যে শিলচর শহর বা শিলচর সমষ্টির যে জনসাধারণ রয়েছেন তারা কর্মে বিশ্বাস করে, আর সেই কর্মকে পথেও করেই আমি এগিয়ে যেতে চাই। আর আমি বিশ্বাস করি আরেকটা জিনিস, যে আপনার যদি সৎ কর্মনিষ্ঠা এবং চিন্তাধারা থাকে, একটা ভিশন থাকে, নিশ্চয়ই আমরা এগিয়ে যেতে পারি। শিলচর শহরের সমস্যার কথা কিছু আসছি। একটা হচ্ছে জল নিষ্কাশনের দুরবস্থার, ট্রাফিক জ্যাম এবং নালা সংস্কার বা খাল খননের বিভিন্ন পরিকল্পনা আসছে। রাজনৈতিক বিভিন্ন ছলনার ক্ষেত্রে সেটা ভেস্তে যাচ্ছে। আজকে সেই সমস্যায় জর্জরিত, অনেক টাকা খরচ করে ওই বিলটাকেও পরিষ্কার করানো হলো, কিন্তু সমস্যা যেখানে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। সেখানে কোনো বিশেষ পদক্ষেপ, কারণ জল নিষ্কাশন না হলে শহরবাসী নাজেহাল হচ্ছে। অবশ্যই অবশ্যই। আসলে আমরা যে এতদিন ধরে দেখছি যে বিভিন্ন শিলচরে দেখুন 4টি খাল আছে, সেই খালগুলোর ক্লিয়ারেন্স হওয়াটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থিং, এবং তার জন্যে যত ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল যে দিকগুলো রয়েছে সেই দিকগুলোকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, এবং সেই কাজে লাগিয়ে আমরা সেই ব্যবস্থাটা করতে পারবো আমি বিশ্বাস করি। শিলচর শহরে বিনোদনের কোনো পার্ক নেই, যা ছিল এখন ধীরে ধীরে বাণিজ্যিকরণ করা হচ্ছে, সেখানে কোনো প্রচেষ্টা থাকবে? অবশ্যই থাকবে, অবশ্যই। আমি শিলচরকে যেহেতু আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার সুযোগ পেয়েছি, তাই বিশ্বাস রাখি যে আমি এই শহরের বিনোদনের বলতে শহরটাকে সুন্দর করা, শহরটাকে আমার একটা বড় যেটা আমার কর্ম, যেটা আমি চাইছি করতে, যেটা আশা করি সেটা হবে এবং নিশ্চিতভাবেই হবে যদি জনসাধারণের সাহায্যটুকু আমি পাই। যে শিলচর শহর যেহেতু মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের আন্ডারে চলে, শিলচরকে কিভাবে কর্পোরেশন করা যায়, কারণ কর্পোরেশন করলে একটা জিনিস সত্যি যে তার বিভিন্ন দিক এবং দিক আমরা আরও পরিধিটা বেড়ে যায়, তার পেরিফেরিটা বেড়ে যায়। যখনই পেরিফেরিটা বেড়ে যায় তখন ফান্ডিংয়েরও ব্যাপার থাকে। আজকে শিলচর শহর বা সমষ্টির বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন রকমের তার গলদ বা বলবো যেগুলো কাজ দরকার সেগুলো হয়ে ওঠেনি, তো সেটার দিকে নিশ্চয়ই প্রচেষ্টা আমার থাকবে। সর্বস্তরের নাগরিকদের কাছে আপনার কি অ্যাপিল থাকবে আজকের এই দিনে দাঁড়িয়ে, কারণ একটা বিচিত্র জায়গায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে জনমনের প্রত্যাশা অনেক? এটা থাকবে যে আপনারা পাশে থাকুন, আমাকে নিশ্চয়ই পাবেন, কারণ আমার আগামী দিন বিগত দিনগুলো আপনারা দেখেছেন এবং সেটার উপরে বিশ্বাস রাখতে পারেন, এই কথাটুকু শুধু বলতে পারি। ধন্যবাদ, আপনি আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিলেন। धन्यवाद, असंख्य धन्यवाद। रांगीर खाड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर जैदुल आलम नाम के एक शख्स के पास से बड़े पैमाने पर देसी शराब जब्त किया है। सोनाई क्षेत्र में ले जाए जाने के दौरान सोनाई रोड क्षेत्र में पुलिस के छानबीन के चलते इन शराबों को जब्त किया गया। विदेशी शराब जब्त होने पर चुनाव के दौरान लोगों में काफी हद तक राहत की माहौल है और रांगीर खाड़ी थाना की इस गतिविधि के चलते लोगों में काफी अस्वस्थ होते भी देखा जा रहा है। ফেক নিউজ খালি দিতে আছে।
তারা সারা মনে হয় মিজোরাম যাইতো ওটা কম দামি ওটার উপরে দোকান সাজাই না सिग्नेचर पड़ेगा नहीं देखना। राष्ट्रीय कांग्रेस के संपादक जितेंद्र सिंह, भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव तथा सिलचर के कांग्रेस विधायक पद के उम्मीदवार तमाल कांति बनिक ने सिलचर के कचहरा क्लब में एक समारोह में योगदान दिया। सांगठनिक सभा तथा युवा वर्ग की उपस्थिति में वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक पद पर तमाल कांति बनिक को विजयी करवाने का आश्वासन दिया गया। इस दिन की सभा में कई पहलुओं को लेकर वक्ता ने आलोकपात किया। आने वाले दिनों में युवा वर्ग यानी यूथ ब्रिगेड की ओर से तमाल कांति बनिक को सहयोग किए जाने के लिए लोगों ने अपील किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग उत्साह के साथ भाग लेते हुए तमाल कांति बनिक को सहयोग करने का आश्वासन दिया। इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं जो पूरे देश के ऊपर राज कर रही हैं, उससे बड़ी अब आगे एमएलए और एमपी कैंडिडेट भी आएंगे और ये सब भी होगा, लेकिन इससे बड़ा सम्मान कैसे मिल सकता है? आज आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, आप पूछेंगे कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो आपके क्षेत्र से, ये मेरे लिए यहाँ के हर बच्चे के लिए एक सम्मान। और आपकी सब जिलों के अंदर में घूम के आया और सबसे बड़ी जो डिमांड थी कि हमारी नौकरी, हमारी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं वो हमारे यहाँ से बाहर चली जाती हैं, तो जो लोकल तौर पे जो नौकरियां लगती हैं वो सिर्फ हमारे बराक के इलाकों के लोगों को नौकरी मिलेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। যে বয়সটা আমি দাঁড়িয়ে আছি আপনাদের মতোই কোনো একটা টাইম আমি ওই জায়গাটা পার করে এসেছি, তো প্রত্যেকটা জিনিস আমি ফিল করি বা বুঝি বা আমার মনে হয় বা আমার বিশ্বাস যে আমি হয়তো টাচ করতে পারি যে আপনি কি ভাবছেন। কারণ কিছু জিনিস কি হয় যে লাইফে তার চলার পথে অনেক জিনিস পায়, তো সেই জায়গাটুকু আপনাদের বর্তমানের যে অবস্থা, আমাদের যে বর্তমানের অবস্থা, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আজকে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট যদি আসে যে 5 গ্যারেন্টিটা দিল, তার মধ্যে সব চাইতে যে ভালো যেটা যে রোজগারের যে গ্যারেন্টিটা, এই রোজগারের গ্যারেন্টির যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা, যে কিভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে, তো কি সুন্দরভাবে আজকে আমাদের জিতেন্দ্র সিংজি সুন্দরভাবে বুঝালেন। তো এই জন্য আমি বলি যে আমি আই এম ভেরি মাচ লাকি টু হ্যাভ this kind of proposals from my organization যে 5 লাখ গ্যারান্টি জব গ্যারান্টি যেটা নিয়ে আছে প্লাস 25,000 আউটসাইড জব। তো এই যে জিনিসটা আমি বলতে পারি যে আপনারা বিশ্বাস রাখতে পারেন আমার উপর, এবং সেই জায়গাটুকু তুলে ধরার প্রচেষ্টা আমি সব সময় থাকবো, আপনাদের পাশে আছি, থাকবো এবং সব সময়। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में बुधवार को AS 11 BC 8245 नंबर के एक ट्रेवलर एकाएक टायर ब्लास्ट हो जाने पर गुलशन हुसैन नाम के 21 वर्षीय एक बाइक आरोही को घटनास्थल पर ही कुचल डाला। सूत्रों के अनुसार जब गुलशन हुसैन व अफसर हुसैन नाम के 2 शख्स बाइक के जरिए सिलचर आ रहे तो इसी दौरान सिलचर से लखीपुर जा रहे इस ट्रेवलर के पहिए एकाएक फट जाने पर दुर्घटना का शिकार हो गया और जिसके चलते घटनास्थल पर ही गुलशन हुसैन की मौत हो गई। नाजुक हालात में अफसर हुसैन का इलाज सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। इस वारदात को लेकर पूरे इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। और विधानसभा चुनाव को केंद्रित कर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जिला क्रीड़ा संस्थान मैदान में नागरिक सभा को संबोधित करते हुए बराक घाटी के 15 आसनों में भाजपा उम्मीदवारों को विजयी करवाने के लिए लोगों से अपील किया। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রংপুর ব্রিজে উঠেছেন এই মুহূর্তে, তো আপনারা দয়াছেন ওই আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি কিছু বন্ধুরা, আপনারা সকাল থেকে ধৈর্য ধরে এখানে বসে আছেন। এরকম হয় কিন্তু একটা জনসভা, এই জনসভায় যদি দূর দূরান্তে আপনারা বসে থাকেন তো মনের কথা বলছেন। দেরি হয়েছে আর এই দেরির জন্য আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা যেখানে মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়েছে ওইখানে হয়তো গিয়েছেন। সমগ্র
আসাম পরিক্রমা করে ভ্রমণ করে তিনি আসছেন এই জন্যে যে বরাকের মানুষকে ভালোবাসেন, আসছেন এই জন্যে যে ভারত, আসছেন এই জন্যে যে আসামের উন্নয়ন চান, আর ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে আপনাদের মাধ্যমে ওনার উদ্দেশ্যে তিনি আজ জানাবেন, যার জন্যে আপনারা যারা এখানে दाঁড়িয়ে আছেন, যারা उधारबंद के भाजपा दल के उम्मीदवार मिहिर कांति सोम ने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ अपना मनोनयन पत्र जिला उपायुक्त कीर्ति जोली के पास दाखिल किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में उधारबंद क्षेत्रों से विजयी होने का उन्होंने उम्मीद भी जताई। अरे भाई छोड़ो ना, आगे छोड़ो ना, खाली पूरी জনতার আশীর্বাদ নিয়ে মা কাজাকান্তি মন্দিরে আর সমস্ত সবার কাছে প্রার্থনা চেয়েছি যে আমরা যাতে পুনরায় আবার নির্বাচিত হতে পারি। উধারবন্দের যে উন্নয়ন হয়েছে গত 5 বছরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অশেষ কৃপায় এবং আগামী আরও 5 বছরে যে সুযোগ পাওয়ার জন্য উধারবন্দবাসীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে আবার আমাকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য সবাই আশীর্বাদ চাচ্ছি। কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই জয় আমাদের কোনো আলো আমাদের এখানে পড়েনি, সমস্ত জনতা দেখেছে উন্নয়নের দিশায় মানুষ ভোট দেবে। আর যেভাবে ছিল উধারবন, আজকে যে নয়া রূপে উধারবন, যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নয়া ভারতের যে সংকল্প নিয়েছেন তার এক ধাপ আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এই সংকল্পগুলো আমরা পূরণ করব আর রাজ্যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আবার পূর্ণ বহুমত নিয়ে সরকারে আসছি। শুধু আসে এমনি আম জনতাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এটা কোনো বিজেপিরই লোক সংখ্যালঘু আছে, ওরা সঠিক বিজেপি কিনা সন্দেহ আছে, অসম্পূর্ণ রয়েছে, অনেক কাজ রয়েছে। যে জিরো থেকে শুরু করেছি আমরা, যে একটা রূপ নিয়েছি, আগামী দিনে আমাদের মূল বোধা থাকবে উন্নয়নের রাস্তাঘাটের সঙ্গে হসপিটাল ইয়ে করা আর সবচেয়ে বেকারত্ব দূরীকরণ। আচ্ছা, বিশেষ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা, জল জীবন মিশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে, 2024-এ লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। আশা রাখি অনেকটা পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে, আরও কিছু বাকি আছে, তাও হয়ে যাবে। सिलचर विधानसभा केंद्र से शहर के जाने माने व्यक्तित्व नाट्य कलाकार चिंताभेद नगर पालिका भूतपूर्व चेयरमैन तमाल कांति बनिक अपने हजारों समर्थकों को साथ लेकर कछाड़ के जिला उपायुक्त के समक्ष अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया। আমি ধন্যবাদ জানাই জেলা কংগ্রেস তথা আসাম এবং এআইসিসিকে যে আজকে আমাকে এই শিলচরের এই খুব একটা বিশেষ আসনে আমাকে প্রার্থী করার জন্য। আসলে এই শহর
আসামের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর। এই শহরের জন্যে আমাদের প্রত্যেকের একটা চিন্তাধারা আছে, একটা চিন্তা ভাবনা আছে। প্রত্যেকের চিন্তাধারা যার যার নিজের মতো করে তার মতে সেই শহরটাকে সাজাতে চায়, এবং এই শহরেই আমাদের জন্মভূমি, এবং এই জন্মভূমিকে ভালোবেসে যত আমরা এই শহরের জন্য করতে পারবো সেটাই আমাদের হবে মূল লক্ষ্য। আজকে আমরা যখন এসছিলাম এখানে নমিনেশন জমা দিতে, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছি যে আমরা যাতে এই শহরের জনসাধারণের জন্য এই ট্রাফিক জ্যামের ক্রিয়েশন না হয়, তার দরুন আমরা কংগ্রেস অফিস থেকে সোজা এইখানটায় চলে আসি। আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যাত্রায়, পদযাত্রায় এই শহরের নাজেহাল অবস্থা হয়ে যায়। আমার চেষ্টা থাকবে যাতে এই শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে উন্নতি করা। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আজকে আমাদের যে শিলচর মেডিকেল কলেজ আছে, সেখানে যে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট এবং নিউরো সার্জারির যে ডিপার্টমেন্ট, সেই ফ্যাকাল্টিটাকে কিভাবে চাঙা করা যায় সেটা হবে মুখ্য জিনিস। কারণ গত 2-3 দিন আগে আমরা দেখেছি শিলচর শহরের একটা 25 বছরের বা 24 বছরের কোচি ছেলে একজন, যাকে গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আর গুয়াহাটি পৌঁছানো যায়নি। আজকে যদি এই জিনিসটাই আমাদের শহরটায় থাকতো তাহলে হয়তো এরকম অনেক সময় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়, যে অ্যাক্সিডেন্টগুলোকে আমরা মোকাবিলা করতে পারতাম। শহরের বিভিন্ন ধরনের আজকে নিকাশি ব্যবস্থা বলুন, আজকে আপনার শহরটাকে পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে বলুন, আমি চেষ্টা করেছিলাম, আমার একটা ভিশন ছিল। আমি শুধু চান্স পেয়েছি 4 থেকে 5 মাসের যে পুরসভার একজন চেয়ারম্যান হিসেবে, সেই চেয়ারম্যান থাকাকালীন আমি চেষ্টা করেছি, এবং আজকে যে এই সুযোগটা পেয়েছি আমি তার দরুন শিলচর শহরের প্রত্যেক জনসাধারণকে আমি অসলি ডেভেলপমেন্টই হবে। কারণ শহরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, এবং শহরকে আজকে আমাদের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড আছে, চাইবো এই শহরটা যাতে কর্পোরেশন হয়। কারণ কর্পোরেশন হলে শহরটার আয়তন বাড়বে, তার অনেক জিনিস অনেক কিছু তার সঙ্গে জড়িত হবে, এবং সেই প্রচেষ্টাকে আমি চেষ্টা করব এগিয়ে নিয়ে যেতে। আমি ভাবি এই শহরের মানুষ আমাকে সেই হিসেবে দেখছে এবং ভাবছে, এবং সেই হিসেবে তাদের স্নেহাশিস দিচ্ছে। তার দরুন আমি ভাবি আমার লড়াই কারোর সাথেই হবে না, আমার লড়াই শুধু আমার সাথেই হবে। बोरखोला के कांग्रेस उम्मीदवार तथा भूतपूर्व पर्यटन मंत्री मिसबाहुल इस्लाम लस्कर ने अपने समर्थकों को साथ लेकर उप उपायुक्त कार्यालय में अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया। 15 साल बाद टिकट मिलने पर उनके चेहरे में खुशी की झलक देखने को मिली। আমি ধন্যবাদ জানাই সুশীল দেববাসী, তিনি আমার যথেষ্ট বলেছেন। জিতেন্দ্র সিং আরও এআইসিসি আরও নেতৃত্ববৃন্দ, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দ, এবং আজকেও গৌরব গগৈ আমাকে খবর দিল, তোমার এটা তুমি করতে পারছো কিনা এইসব। জিতেন্দ্র সিংজি আজকে আমাকে জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি? জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা একটু ভালো। প্রদীপ দে তো আমি পেয়েছি, আর যারা আছে সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো। এখানে এমন সুস্মিতা দেবের সঙ্গে এখন আরো ভালো হয়। আমরা পুরোনো আর এটা ঠিক সুস্মিতা দেবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। উনি খুব চেষ্টা করেছেন। উনি খুব চেষ্টা আমাকে জিতেন্দ্র সিংজি বলেছেন। কি আপনাকে সমর্থন করছে? নিশ্চয় করবে, রবীন্দ্রনাথ বিজেপিকে করবে না। পাপন দেব ধন্যবাদ, ও খেলে নাই। আরও যারা চেষ্টা করেছিলেন বরখোলা টিকিটের, আপনার সঙ্গে আছে, আমার সঙ্গে আছে, আমার সঙ্গে থাকবে, কেউ খেলবে এটা এখানে কংগ্রেস আর আমরা গতবার দাদা দেখেছি একজন দুটোই নির্দল। আচ্ছা, গতবার দেখেছি আপনি 40টা ভোটের জন্য আপনি হেরেছেন, এইবার আপনার মার্জিনটা কতটুকু? আপনি টার্গেট 40,000। पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ श्रीकुना तापांग लखीबाड़ी मंदिर में शिवरात्रि का त्योहार पालन किया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और मेला महोत्सव आयोजित किया गया। आलोमबांग लखीबाड़ी क्षेत्र में हर साल शिवरात्रि महोत्सव को केंद्रित कर उत्साह का माहौल देखने को मिलता है।
उधारबंद विधानसभा केंद्र में कांग्रेस दल के उम्मीदवार अजीत सिंह ने अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया और साथ ही उधारबंद आसन में अपनी जीत की पूरी उम्मीद जताई। हमको भी सार ने मार दिया। আমাদের বলাকে থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেডের চাকরি কোনো হয় না। সিন্ডিকেটের ব্যবস্থা, সিন্ডিকেটের জন্যই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। এবং আগে আমরা দেখতাম মায়েরা বোনেরা পেঁয়াজ কাটলে চোখ থেকে জল বেরোতো, এখন দোকানে গিয়ে পেঁয়াজ কিনলে চোখ থেকে অটোমেটিক জল চলে আসে। অর্থাৎ কত জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে সেটা আপনারা চিন্তা করে দেখুন। আমি ইলেকট্রিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়াকে বলতে চাই যে আপনারা দয়া করে যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি যে আমাদের এইবার আসামে জোট সরকার হবে এবং আমাদের সবার রেজাল্ট ভালো। सिलचर के भाजपा उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती ने अपने हजारों समर्थकों को साथ लेकर सिलचर जिला उपायुक्त कार्यालय में मनोनयन पत्र दाखिल किया और अपनी विजय होने की उम्मीद भी जताई। আপনাদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদে, দলের নেতৃত্বের আশীর্বাদে আর আমাদের সকল কার্যকর্তার আশীর্বাদে আজকে আমাকে এখানে উপরে আস্থা রেখে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে, যার জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজকের দিনে আমি নমিনেশন পেপার এইমাত্র সাবমিট করেছি। আমার সাথে রয়েছেন আমাদের রাজ্যিক জেনারেল সেক্রেটারি তথা শিলচরের লোকসভার সাংসদ মাননীয় ডক্টর রাজদীপ রায় মহাশয়। আমরা নমিনেশন দেওয়ার আগে প্রয়াত বিমলাংশু রায়ের চরণে প্রণাম করে, মাননীয় গোবিন্দ পুরকাস্তের চরণে প্রণাম করে সকলের আশীর্বাদ নিয়ে গত পরশু দিন আমি দিলীপ পাল মহাশয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওনারও আশীর্বাদ নিয়ে আমি নমিনেশন সাবমিট করেছি। আজকের দিনে সকলেই আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন। আর আগামী নির্বাচনে আমাদের আশা শিলচরের সকল যে কাজ হয়েছে, অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু 5 বছরে সকল কাজ সম্ভব না। তো আগামী 5 বছরে আমরা জিতে এখান থেকে প্রথম লক্ষ্য আমাদের
ট্রাফিক জ্যামের যে সমস্যা রয়েছে সেটা আমাদেরকে সরাতে হবে। আমাদের শিলচর টাউনকে আমার মনে হয় একটু এক্সটেন্ড করা দরকার। এখানে পৌরসভা রয়েছে, সেটাকে আজকের দিনে তো কংগ্রেস প্রার্থী যিনি রয়েছেন উনি ওনার চিন্তা করবেন কী করে করবেন। আমি আবারও বলছি যে গোটা লড়াই আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিকূলে রয়েছে। ভোটাররা ভারতীয় জনতা পার্টিকে চাইছে। দিলীপাল এতদিন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমাদের সংগঠন একটা পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার, সেটা আজকের থেকে না, 1980 ইংরেজি থেকে এটা তিলে তিলে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা আজকের এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তার থেকে যদি কোনো ফিল আপ দি ব্ল্যাঙ্কস হয়, সেটাকে ফিল আপ দি ব্ল্যাঙ্কস ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনের মধ্যে এত শক্তি আছে যে ফিল ইন দ্য গ্যাপস করতে পারবে। भाजपा दल के ओर से काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के उम्मीदवार गौतम राय ने अपने दलीय समर्थकों को लेकर सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में अपने दलीय कार्यकर्ताओं के साथ मनोनयन पत्र जमा करवाया। अलकापुर विधानसभा केंद्र में AIUDF के उम्मीदवार हाजी निजामुद्दीन चौधरी ने समर्थकों के साथ अपना मनोनयन पत्र जमा किया और उन्होंने भाषण में कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उनके लायक कोई खिलाड़ी मैदान में नहीं है। কংগ্রেস ভবনে উপস্থিত হয়েছে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। দেখেন আজকের দিনে যে আলগাপুরের এই মহাজোটের ক্যান্ডিডেট আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেইখানে যে ইউটিউব বলতে নাই, ইউটিউব যতটুকু আছে কংগ্রেস ততটুকু সমান সমান বলছে যে আমরা ডিস্ট্রিক্টে একটা পাই না। আমি বলবো আমি যতক্ষণ এই হাইলাকান্দিতে ইনশাআল্লাহ আলগাপুরের যে জনজোয়ার এসেছে, আলগাপুরের জনতা খালি সময়ের অপেক্ষা আছে কখন ভোট দিবেন। নিজাম চৌধুরী গলায় বিজয়ী মালা দিবেন সকালে। আলগাপুরের কন্টেস্টই হবে না আমার সঙ্গে কোনো 25 থেকে 30,000 ভোট বেশি পেয়ে জিতবো। কংগ্রেসই প্রত্যেক পাই গেছে। আমার বিনীত অনুরোধ আমরা সবাই মিলিয়ে এই হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টে উদ্ধার করি, সবাই মিলিয়ে আমরা মান। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस के राष्ट्रीय संपादक जितेंद्र सिंह ने शिलचर के कांग्रेस विधायक पद के उम्मीदवार तमालकंती वनिक को लेकर फाटक बाजार क्षेत्र का किया दौरा। जल्द से जल्द शुरू होगी संस्कार कार्य, दिया आश्वासन। चुनाव आयोग की विभिन्न गतिविधियों को लेकर कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोड़ी ने पत्रकार व दूसरे हस्तियों से किया मुलाकात। कई मुद्दों के बारे में दिया विस्तारित जानकारी। शिलचर के सेकेंड लिंक टू क्षेत्र में अग्निकांड में बड़े पैमाने पर क्षति होने की मिली है जानकारी। वाहनों के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के घर हुआ स्वाहा। फायर ब्रिगेड के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। शिलचर करीमगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया धरना व विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। विधानसभा केंद्र के धर्मिकाल क्षेत्र में पिछले 7 सालों से पेयजल परिसेवा से परेशान महिलाओं ने किया सड़क अवरोध, निकाला गया विक्षोभ जुलूस। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।